So this is not a kind of a seminar. This is a kind of a class. This is a kind of a introduction to the larger body of biological anthropology, which is a very interesting domain which we primarily lack to pursue. It is basically a domain of confined to anthropology and we thought of extending a class for continuous 1 or 2, 3 days to familiarize the basic concerns of biological anthropology. I am sure that you are well aware about the domains of cultural anthropology, social anthropology, and bit of biological anthropology, but biological anthropology is critical in the sense of understanding the major concerns of anthropology. Similarly, for the sake of attaining marks in the UGC NET and all that, as you know that physical anthropological part is sometimes 40% above the questions they ask, primarily from physical anthropology. So this is not only a class which is going to help anthropology students. This is a class which help all of us, history students, and all those who concerns social sciences as a interdisciplinary domain. So with these words, we are here, we have a very prominent professor in anthropology from Department of Anthropology, Kannur University. She has extensively worked on the questions of tribal life and livelihood, and so on and so forth. So she is going to be introduced by our new faculty, Dr. Anil Gobi. So he will be going to introduce her formally. So I welcome everybody to be in this part of class and take note of the basic aspects of the biological anthropology so that it is going to help you in a very significant way. So I invite Anil Gobi to introduce formally Professor Bindu. Thank you. Very good morning to all of you. Please tell me back, good morning. Good morning. Thank you so much. First of all, let me thank Dr. Kamath. He is known to me for the last many years. Dr. Anil Gobi and Dr. Rajesh, the other faculty. Dr. Rajesh? Yeah. See, they have introduced in a very nice manner. അത്രത്തോളമൊന്നും ഇല്ല എന്നാലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കാം. See, what I actually want from you is that, see, when you are here in the classroom, be very much enthusiastic. And if you have any feel of sleep, please sleep. ഒരു പ്രശ്നമില്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഉറങ്ങാം ക്ലാസ്സിൽ. കാരണം ഇറ്റ്സ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ഫോർ പീപ്പിൾ ടു സിറ്റ് ഫോർ ലോങ് ടൈം, 2 to 3 hours without talking anything, without interacting and all. The person who is sitting in front of you, me, is talking. But if you want to sleep, please sleep. Without any disturbance to others, you can sleep. That kind of a bail I am giving to you first of all. അതുകൊണ്ടൊന്നും തോന്നണ്ട. അവർക്ക് ഇപ്പം തന്നെ ചിലർ ആവി ഇടുന്നുണ്ട്. ഉറങ്ങണമെന്നുള്ളവർ ഭംഗിയായിട്ട് ഉറങ്ങിക്കോ, കുഴപ്പമില്ല. അതിന് ശേഷം എഴുന്നേറ്റതിന് ശേഷം ബാക്കി ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുക. സോ ഫീൽ വെരി മച്ച് റിലാക്സ്ഡ്, ഫീൽ ഫ്രീ ഇൻ ദിസ് ക്ലാസ് because I'm a very senior person, so I can accommodate with all patients, no problem from my part. That's the first thing that I want to tell you. How many of you are from, are studying anthropology, opted anthropology?
All of you have opted anthropology, or how many history? You are also studying anthropology as optional subject. What is the? Yeah, for history students also. Okay. Syllabus is same for all. Syllabus is different, but both of you are studying this biological anthropology. That paper is there as common paper? Biological anthropology is only for anthropologists. Oh, okay. So I think it's not required to give an introduction on anthropology, because you might be knowing what is anthropology, what is the subject matter of anthropology, what are the objectives of studying anthropology, and what is the significance of anthropology in academia, everything. Because you have already started learning anthropology, I think. Your teacher has started talking you about anthropology. So I don't want to go into the deep details of what is anthropology and all. But the task allotted to me is to discuss on biological anthropology, and I have been allotted 4 sessions to handle this particular paper. And I'll be teaching you today morning, today afternoon, tomorrow morning, tomorrow afternoon. If possible, we will wind up in the forenoon itself tomorrow. So I don't want to bore you much, but my request is that when you are here, be here. ഇവിടെ തന്നെ ഇരിക്കണം, അപ്പുറത്തൊന്നും മനസ്സ് കറങ്ങി നടക്കരുത്. മാത്രമല്ല ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കണക്ഷൻ വിട്ടുപോകും. Is there anybody who doesn't know Malayalam? All of you know Malayalam? Okay. അപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളെ എന്താണ് ലൈവാക്കാൻ വേണ്ടി ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ മലയാളം പറയും. അതെയോ? ഓക്കെ ഓക്കെ. Because there is always request from students that you have to nice. I don't have any problem, I can very well speak. Yes, of course. So for your information, I would like to start with the many various branches of anthropology. That is, the whole discipline of anthropology is holistic in nature, as all of you know. And what is the peculiarity of this term holistic? Yes? It is inclusive in nature. It's inclusive in nature. See, if you have any doubt, meanwhile, please stop me. I will discuss detail. Okay. So, anthropology is a discipline which is very much holistic in nature. So, in order to understand a subject which is holistic, it is very much important to see, it is very much important to discuss the various branches of anthropology. See, technically we have 4 branches of anthropology. First one is socio-cultural anthropology, second one is biological anthropology, third one linguistic anthropology, and the fourth one archaeological anthropology. This is the basic classification of anthropology. And as Dr. Anil was telling earlier that we have both biological anthropology and physical anthropology. Actually, ആദ്യം ഇതിന് ബയോളജിക്കൽ ആന്ത്രപ്പോളജി എന്നുള്ള ഒരു കാറ്റഗറി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. മുന്നേ it was known as physical anthropology, and the term biological anthropology was introduced after adding genetics and other such disciplines or related subjects to the discipline of physical anthropology. It is converted into biological anthropology. But earlier it was known as physical anthropology. ഞങ്ങളൊക്കെ പി ജിക്ക് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് physical anthropology എന്നായിരുന്നു ആ പേപ്പറിൻ്റെ പേര്. But recently only it is shifted to biological anthropology, because in biological anthropology we are learning genetics and all related papers which are coming under this physical anthropology. But earlier the major focus was on human beings, physiology, anatomy, then morphological features, everything. But at that time, genetics was not part of the aspects that are coming under physical anthropology. But when you started studying biological anthropology, right now you have to understand the genetic composition, the hereditary pattern, then ancestral patterns, etc., along with the morphological, anatomical, physiological, dental. So there are so many traits which are coming under this major or general category of biological anthropology. മനസ്സിലായല്ലോ? So
Why this biological anthropology is very much important? Dr. Anil was telling this particular branch of science is very much significant right now. And we have to understand why biological anthropology is very much significant. And I have given here few questions that you can read. See, how did the humans originate? See, നമ്മൾ ചെറിയ കുട്ടികളായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരുപാട് കഥകൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞ കഥകൾ, ഹിന്ദു പുരാണ വേദ ഉപനിഷത്ത് ടെക്സ്റ്റുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കഥകൾ, എങ്ങനെയാണ് ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യനുണ്ടായത്, എങ്ങനെയാണ് ജീവൻ ഉണ്ടായത്. സി വി ഹാവ് ഹാഡ് ഓൾവേസ് എ ഡൗട്ട്. വി ആർ ഡൗട്ട്ഫുൾ ഹൗ ദിസ് life on earth is was originated. What were the conditions during that time when life was originated on earth? What was the condition of the universe when life was originated? നമ്മൾ കുട്ടികളായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനത്തെ കുറേ എങ്ങനെയാണ് ഭൂമി ഉണ്ടായത്, എങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യനുണ്ടായത്, മനുഷ്യൻ്റെ കൂടെ തന്നെയാണോ മൃഗങ്ങൾ ഉണ്ടായത്, അല്ലെങ്കിൽ മൃഗങ്ങൾ വേറെയാണോ മനുഷ്യൻ വേറെയാണോ ഉണ്ടായത്, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരുപാട് സംശയങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോയവരാണ് നമ്മൾ, അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെയുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത്? ഈ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ ബാക്കി നിന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് who is there to answer all these questions? See, how did the humans originate? Where did they originate? And are we related to other animal organisms including the apes and monkeys? നമുക്ക് കുരങ്ങന്മാരുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും സാമ്യമുണ്ടോ? നമ്മൾ കുരങ്ങൻ്റെ സ്വഭാവങ്ങൾ കാണിക്കുന്നുണ്ടോ? അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ്, വാട്ട് ആർ ദ ബിഹേവിയറൽ പാറ്റേൺസ്, വാട്ട് ആർ ദ മാനറിസംസ് ദാറ്റ് വി ഹാവ് വെൻ കമ്പയർഡ് വിത്ത് ദ apes and other monkeys? See, these are there. Then why did the offsprings look like or look different from their parents? It's obviously it's an important interesting feature. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരേ അച്ഛനും അമ്മക്കും ഉണ്ടാകുന്ന കുട്ടികൾ ചിലപ്പോൾ ഒരേ മാതിരിയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്? നമ്മൾ തന്നെ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ, അയ്യോ ആ കുട്ടി അമ്മയെ പോലെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛനെ പോലെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നു, എന്താണ് ഇതിന് കാരണം? സോ വി വർ ഓൾവേസ് എൻതൂസിയാസ്റ്റിക് ഓഫ് ഓൾ ദീസ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് similarities, differences, etc. Isn't it? Then why there are identical twins? See, when we hear about twins, there are two types of twins, identical and unidentical twins. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അവർ ഇരട്ടകളാണ് കുട്ടികൾ. അപ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ വിചാരിക്കും ഇരട്ടകളാണ്, കണ്ടിട്ട് ഒരുപോലെ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ. പിന്നെ ചില ഇരട്ട കുട്ടികളെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തോന്നും അയ്യോ ഇവരെങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാവുക. സി, എൻ്റെ ഒരു റിസർച്ച് സ്കോളർ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരു കുട്ടി, അവൻ ഇടയ്ക്ക് അവൻ്റെ ബ്രദറേയും കൂട്ടി വരും. സി, ആക്ച്വലി ഐ വാസ് സർപ്രൈസ് ടു സീ ഹൂ ഈസ് വിനീത് ആൻഡ് ഹൂ ഈസ് ദ അതർ പേഴ്സൺ. ഒട്ടും മനസ്സിലാവില്ല എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത്. എന്തോ ആ കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ അവരാരാണ്, വിനീത് ആരാണ്, വിവേക് ആരാണ് എന്നുള്ള കാര്യം. നമുക്ക് പുറത്തുനിന്നുള്ള ഒരാൾക്ക് ഒരിക്കലും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാൻ പറ്റില്ല. ആൻഡ് ദേ ടോൾഡ് മീ ദാറ്റ് ഈവൻ ദർ പാരൻസ് വർ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ഐഡൻറ്റിഫൈയിങ് ദീസ് ടു children. So these are all some of the interesting features that are there in biological anthropology, which are of interest to biological anthropology. Then why do the humans look so different from each other? നമ്മളിവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഇത്രയും പേര് ആരും ആരെ പോലെയും ഇല്ല, അല്ലേ? എല്ലാവരുടെയും ഹെയർ ടെക്സ്ചർ വ്യത്യാസമാണ്, കളർ വ്യത്യാസമാണ്, നമ്മളുടെ ഡെൻ്റൽ നേച്ചർ വ്യത്യാസമാണ്, മുഖം വ്യത്യാസമാണ്, കണ്ണുകൾ വ്യത്യാസമാണ്, എവറി ഫീച്ചർ ഹൈറ്റ് വ്യത്യാസമാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് വ്യത്യാസങ്ങൾ നമ്മൾ എല്ലാവരും തമ്മിലുണ്ട്. ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ അണ്ടർലൈങ് റീസൺ ബിഹൈൻഡ് ദീസ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ഡിഫറൻസസ്? ദെൻ വെൻ വി ലുക്ക് ഇൻ ടു ഡീപ്പ് ഡീറ്റെയിൽസ് സംടൈംസ് വി ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ഈ രണ്ട് കുട്ടികളും എവിടെയൊക്കെയോ സിമിലാരിറ്റി ഉണ്ടല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇവർ ചിരിക്കുന്നത് ഒരുപോലെ ഉണ്ടല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇവർ സംസാരിക്കുന്നതിൽ ചില കോമൺ മാനറിസംസ് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. വാട്ട് ആർ ദ റീസൺസ് ഫോർ ഓൾ ദീസ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ഡിസ്കഷൻസ്? ആൻഡ് ഓൾ ദീസ് ആർ കമ്മിങ് അണ്ടർ ദ മേജർ ഡിസ്കഷൻ പാറ്റേൺ ഓഫ് ബയോളജിക്കൽ ആന്ത്രപ്പോളജി. ഓൾ ദീസ് ആർ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ടു അസ് ബയോളജിക്കൽ ആന്ത്രപ്പോളജിസ്റ്റ്. ദെൻ what is the basis for variation and diversity? So we have to think, what is the basis of this variation, and what is variation technically? What is variation technically? What is the word meaning of variation? How can you define variation? എന്താണ് വേരിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്? പറയൂ. Differences. Technically, what is differences is a general term, we can say, because the child varies from his father or his mother. It's a very general term that we use. But what is the technical meaning of variation? See, actually, technically, variation is the tendency. Variation is the tendency to deviate from the parental stock. Variation is the tendency to deviate from the parental stock. Tendency ആണ്, tendency to deviate. അത് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടും ഒരു ഡീവിയേഷൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ബട്ട് ഇറ്റ്സ് എ പ്രോസസ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് എ ടെൻഡൻസി
ടു ഡീവിയേറ്റ് ഫ്രം ദ പാരൻ്റൽ സ്റ്റോക്ക്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മളുടെ പാരൻസിൽ നിന്നും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്നത്. സിമിലർ അല്ല, ഡിസിമിലർ ആണ്. അയ്യോ ആ കുട്ടി അതിൻ്റെ അച്ഛനെയും അമ്മയെ പോലെ ഒട്ടും ഇല്ലല്ലോ എന്നൊക്കെ ചിലർ പറയും. വൈ ദിസ് വേരിയേഷൻ ഈസ് ഒക്കറിങ്? അഗെയിൻ വി ഹാവ് ടു ഡിസ്കസ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് സം ടെക്നിക്കൽ ഫോർമുലാസ് ആൻഡ് ഓൾ റിഗാർഡിംഗ് ദിസ്. ഇറ്റ്സ് എ ടെൻഡൻസി ഓഫ് എൻ ഓർഗാനിസം ആൻഡ് ഐ എം ടോക്കിംഗ് ദ ജനറൽ ടേം ഓർഗാനിസം. ഹൗ മെനി ടൈപ്സ് ഓഫ് organism are there? A number of organisms are there. എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല 10 ഓർഗാനിസം അല്ലെങ്കിൽ 100 ഓർഗാനിസം 1000 ഓർഗാനിസം എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. കോടാനുകോടി ഓർഗാനിസം ഉണ്ട്. സോ ഫോർ എവറി ഓർഗാനിസം ദർ ഈസ് എ ടെൻഡൻസി. ദർ ഈസ് എ ടെൻഡൻസി ഫോർ വാട്ട്? ടെൻഡൻസി ടു ഡീവിയേറ്റ് ഫ്രം ദ പാരൻ്റൽ സ്റ്റോക്ക്. ഡീവിയേറ്റ് ഫ്രം ദ പാരൻ്റൽ സ്റ്റോക്ക് ആൻഡ് ദിസ് ടെൻഡൻസി ഈസ് നോൺ ആസ് വേരിയേഷൻ. വേരിയേഷൻ്റെ ഒരു ടെക്നിക്കൽ ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ്. ടെൻഡൻസി ഓഫ് എൻ ഓർഗാനിസം ടു ഡീവിയേറ്റ് ഫ്രം ദ പാരൻ്റൽ സ്റ്റോക്ക്. Then diversity. And this variation, this variation is resulting in diversity. Variation is the basis of diversity. നമുക്ക് ഡൈവേഴ്സിഫൈഡ് ആയിട്ട് തോന്നാനുള്ള കാരണം ഈ ഒരു വേരിയേഷനാണ്. പാരൻ്റൽ സ്റ്റോക്കിൽ നിന്ന് മാറി മാറി വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഡൈവേഴ്സിഫൈഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ആളുകളെ നോക്കിക്കാണാൻ പറ്റുന്നത്. Okay, then is there anything common among all human beings? What are the common features? We know that we have common features. ചിലപ്പോൾ സ്വഭാവങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പം ചില ആക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവാം. ഓരോ ഫീച്ചറും ചിലപ്പം കോമൺ ആയിട്ടുണ്ടാവും, ചിലപ്പം തീരെ ഒരു കോമണാലിറ്റി ഇല്ലാതെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് അഫയേഴ്സ് ഉണ്ടാവാം. സോ വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ആൻസർ ഫോർ ഓൾ ദീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് ഓൾ ദീസ് ദ ആൻസർ ടു ഓൾ ദീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് were answered by biological anthropology. Clear? Okay. Then we have to see the meaning of biological anthropology. And what is the meaning of anthropology? Please tell me. Anthropology. How can you, coin that term? Anthropology is a combination of two terms. Two terms. Which are these two terms? Yes? Yes? Anthropology is the combination of two terms. Which are they? Yes? Yes, anthropos and logos. Anthropos and logos. അല്ലെങ്കിൽ ലോഗി എന്ന് പറയാം. ആന്ത്രപ്പോസ് ആരാണ്? ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ്. സോ ആന്ത്രപ്പോസ് മീൻസ് ലോഗോസ് ഓർ ലോഗി. ആന്ത്രപ്പോളജി. സോ ഇൻ ഷോർട്ട് ആന്ത്രപ്പോളജി ഈസ് ദ logos means study. So anthropology is the study of human beings. Anthropology is the study of human beings. And what is the meaning of biological anthropology? I told you earlier it was physical anthropology, and when genetic part of this anthropology is added to the physical anthropology section, it is converted to, or later it is known as biological anthropology. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ബയോളജിക്കൽ ആന്ത്രപ്പോളജി എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് അതിൽ മോർഫോളജി, ഫിസിയോളജി, അനാറ്റമി, ഡെൻ്റൽ ഫോർമുലാസ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതിലേക്ക് ഉൾപ്പെടും, along with the genetics, study on genetics. Then biological anthropology is the study of humans as biological organisms. So that's the first thing that you have to remember always. Whenever we deal with biological anthropology, the first statement is that biological anthropology deals with humans as biological organisms. See, we can see in our surroundings there are living organisms, non-living creatures. Both living and non-living creatures are there in the environment. And there is a chemistry that is working between these living organisms and the non-living environment. Clear? And the living organisms are depending on the environment for their survival. Again, for surviving in a particular environment, they have to make compromises. എനിക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ജീവിക്കണം ഈ പ്രകൃതിയിൽ എന്ന് വിചാരിച്ചാലൊന്നും എനിക്ക് നടക്കാൻ പറ്റില്ല, അല്ലേ? എനിക്ക് തോന്നുന്ന പോലെ ജീവിക്കണമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചാൽ നടക്കാൻ പറ്റുമോ? സി, ഇൻ ഓർഡർ ടു മേക്ക് എ സ്മൂത്ത് ലിവിങ് ഓർ ഇൻ ഓർഡർ ടു സർവൈവ് ഇൻ എ പെർട്ടിക്കുലർ എൻവയോൺമെൻറ്റ്, ഐ ഹാവ് ടു മേക്ക് സം compromises, or I have to make some adjustment with the environment. And these adjustments make the smooth survival of that organism in that particular environment. And along with me there are other organisms also in this environment, and how they are living. Is there any interaction or mingling with the organisms? See, as humans and other organisms. And you have to understand one thing, that there is always a close knit relationship between the most microscopic amoeba, bacteria, to the large elephants. See, without these microorganisms an elephant cannot survive, I would say. And without elephant a microorganism
cannot survive. So that kind of an interconnectedness is there in the environment. So we have to see things from that angle, from that perspective, how organisms are depending each other, or what are the kind of compromises that these organisms are making as part of their survival in the environment or ecosystem, and how they are interacting each other, what are the kind of support that these organisms are giving to each other. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പ്രകൃതിയിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റും. ആൻഡ് ഓൾ ദീസ് ആർ ഓൾസോ പാർട്ട് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ടു ബയോളജിക്കൽ ആന്ത്രപ്പോളജി. അപ്പം മനുഷ്യനെ പറ്റി മാത്രമൊന്നുമല്ല നമ്മൾ ഇതിൽ നോക്കുന്നത്, മനുഷ്യനും മൃഗങ്ങളും എങ്ങനെ റിലേറ്റഡ് ആയിരിക്കുന്നു, മനുഷ്യനും മറ്റുള്ള പ്ലാന്റ്സും എങ്ങനെ റിലേറ്റഡ് ആയിരിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാന്റ്സ് മനുഷ്യൻ്റെ സർവൈവലിന് എന്തൊക്കെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാന്റ്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യന് സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ, അഥവാ പ്ലാന്റ്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ എങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യൻ സർവൈവ് ചെയ്യുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദ കൾച്ചേഴ്സ് ദാറ്റ് ആർ ഫ്ലറിഷിങ് ഇൻ ഡെസേർട്ട് എൻവയോൺമെൻറ്റ്. നമ്മൾ ഡെസേർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മളെ മനസ്സിൽ വരുന്നത് അധികം പ്ലാന്റ്സും ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു വരണ്ട സ്ഥലം അല്ലേ. അപ്പോൾ അതിലെങ്ങനെയാണ് ദർ ആർ ന്യൂമറസ് populations who are surviving in desert environment, and how they are making their environment most suitable living space. So in such cases what is happening, that particular population or that particular community is making compromises culturally. That means സാംസ്കാരികമായിട്ടുള്ള കുറേ വിട്ടുവീഴ്ചകൾ നമ്മൾ ചെയ്തേ പറ്റൂ. സാംസ്കാരികമായിട്ടുള്ള വിട്ടുവീഴ്ചകൾ ചെയ്താൽ മാത്രമേ അങ്ങനെയുള്ള സർവൈവൽസ് നമുക്ക് പോസിബിൾ ആവുള്ളൂ. ഇനി എന്താണ് ഈ സാംസ്കാരികമായിട്ടുള്ള വിട്ടുവീഴ്ചകൾ എന്ന് പറയുന്നത്? ഇപ്പോൾ ഒരു ഡെസേർട്ട് എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ബുഷ്മെൻ ഓഫ് സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക, ആൻഡ് ദർ ആർ ന്യൂയർ ഇൻ utopian area. Okay, see these kind of populations, see they have their own economic pursuits to survive in such an environment. See, one group is doing pastoralism, the other group is doing domestication of cattle, domestication of buffaloes, etc. See, these are living in different kind of environment. And when you take the case of the tribal communities in Andaman and Nicobar Islands, how they are surviving. There was a news that during the time of tsunami, it was reported that none of the Onge population is survived after tsunami. ഒറ്റ ഓങ്കെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ പെട്ട ഒരു കുട്ടി പോലും ബാക്കിയായിട്ടില്ല എന്ന് നമ്മളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്രിൻറ്റ് മീഡിയ മുഴുവനും എക്സാജറേറ്റ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഒറ്റ ഓങ്കെ ബാക്കിയായിട്ടില്ല, സുനാമി കൊണ്ടുപോയി കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടും ആ കമ്മ്യൂണിറ്റിയായിരുന്നു. അതിനുശേഷം കുറേ കഴിഞ്ഞ് സുനാമിയൊക്കെ ഒന്ന് അടങ്ങി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ ഓങ്കെ 91, ദ പോപ്പുലേഷൻ വാസ് 91 അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം. 91 ആൾക്കാർ മാത്രമേ ആ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ആ 91 ആളും, ഈ 91ാമത്തെ ഒരു കുഞ്ഞു കുട്ടിയായിരുന്നു, ഈ 91 പേരും ഒരു പോറലും സംഭവിക്കാതെ കാട്ടിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് വന്നു. അവരെവിടെയായിരുന്നു സുനാമി നടക്കുന്ന സമയത്ത്? സി ദ സുനാമി, ദ അവെയർനെസ് ഓഫ് ദറ്റ് സുനാമി വാസ് നോൺ ടു ദം ഏർലിയർ. അവർ വളർത്തുന്ന നായ്ക്കളുണ്ട്, പട്ടികളുണ്ട് അവരുടെ കൂടെ, ബിക്കോസ് ദേ ആർ ഹണ്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ഗ്യാദറേഴ്സ്. സോ ഈച്ച് ഫാമിലി ഹാസ് ദെയർ ഓൺ ഡൊമസ്റ്റിക്കേറ്റിംഗ് ഡോഗ്സ് അലോങ് വിത്ത് ദം. ആൻഡ് ദീസ് ഡോഗ്സ് they aware of the upcoming of tsunami earlier. അപ്പോൾ ഈ എന്താണ് വെള്ളത്തിൻ്റെ മാറ്റം അല്ലെങ്കിൽ ആ കടലിൻ്റെ സ്വഭാവം ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി ഈ പട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്. ആൻഡ് ദേ ഗേവ് വാർണിംഗ് ടു ദർ ഓണേഴ്സ്. അപ്പോൾ ഈ പട്ടിയും കടലിൻ്റെ മാറ്റങ്ങളും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു ബന്ധം അതെങ്ങനെ സംഭവിച്ചു? വിത്ത് ദർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇൻട്രാക്ഷൻ ഓർ വിത്ത് ദർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇൻ്റർഡിപ്പെൻഡൻസ് വിത്ത് ദ എൻവയോൺമെൻറ്റ്. ഇത് മനസ്സിലായി, സുനാമി വരുന്നുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായപ്പോൾ ഈ ഓങ്കെ കംപ്ലീറ്റ് പോപ്പുലേഷൻ അവരുടെ പട്ടികളും എല്ലാം കാട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞു. സുനാമി കഴിഞ്ഞ ശേഷം എല്ലാ ആൾക്കാരും, എല്ലാ ഫാമിലിയിൽപ്പെട്ട എല്ലാ മെമ്പേഴ്സും ഒന്നുമില്ലാതെ തിരിച്ചു വന്നു. 91 പേരും സേഫ് ആയിരുന്നു എന്ന് ഇതേ പത്രങ്ങളും ഇതേ സോഷ്യൽ മീഡിയയും ഈ എല്ലാ മീഡിയയും വീണ്ടും എക്സാജറേറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതി. And we were thinking about how this has happened. Even a single Onge people, see, they were there without any destruction. ഇതെങ്ങനെയാണ് സംഭവിച്ചത്? സി ഓൾ ദീസ് വർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ടു ബയോളജിക്കൽ ആന്ത്രപ്പോളജിസ്റ്റ്. സി വാട്ട് സോർട്ട് ഓഫ് ഇൻട്രാക്ഷൻ ഈസ് ദർ ബിറ്റ്വീൻ ദിസ് ഓങ്കെ പോപ്പുലേഷൻ ആൻഡ് ദ ഐലൻഡ് ഇക്കോസിസ്റ്റം. Onge population and the island ecosystem, because they are, Andaman and Nicobar is an island and they are living in an island ecosystem. And see, you just compare the ecosystem of the Andaman tribes and the desert dwellers. These cultural patterns, cultural background, etc. are totally different. We cannot compare the cultural background of an Onge, Jarawa, Shompen, Little Andamanese, Great Andamanese. These are all some of the tribes in Andaman
island. And you cannot compare the cultural background of these tribes with that of the Bushmen, Nuer, or any other community who is sharing a desert environment. See, their environment is totally different. One is island ecosystem and the other is desert ecosystem. But in both these ecosystems, there are communities sharing different ecosystems and how they are surviving in these ecosystems. നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൽ നിന്നും ടോട്ടലി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വേറൊരു ഇക്കോസിസ്റ്റം ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് നമ്മളൊക്കെ ജീവിച്ചു പോകുന്നുണ്ട്. ജീവിക്കുന്നതല്ല, നമ്മളൊക്കെ അതിജീവിച്ചു പോകുന്നുണ്ട്. എന്താണ് ജീവിക്കുന്നതും അതിജീവിക്കുന്നതും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം? അവിടെയാണ് ആ സ്മൂത്ത് സർവൈവൽ എന്നുള്ളൊരു വാക്ക് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള കാരണം. സ്മൂത്ത് സർവൈവൽ, ഹൗ എ പോപ്പുലേഷൻ ക്യാൻ സർവൈവ് ഇൻ എ വെരി സ്മൂത്ത് മാനർ. ചില സ്ഥലത്ത് എപ്പോഴും ഫൈറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം അല്ലേ? എപ്പോഴും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കോസ്റ്റൽ ബെൽറ്റിലൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റും, ആൾക്കാർ എപ്പോഴും വേണമെങ്കിലും തിര ഇങ്ങോട്ട് അടിക്കും. ഞങ്ങളിങ്ങനെ വളരെ അൺസേഫായിട്ടാണ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്, ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു സെർട്ടനിറ്റിയും ഇല്ല ഇവിടെ താമസിക്കുന്നതിന്. ബിക്കോസ് ദേ ആർ വെരി അൺസേഫ് ആൻഡ് ദേ ആർ ഓൾവേസ് ഇൻ ദ ചാലഞ്ച് ഓഫ് ദ ത്രെറ്റ് ഫ്രം ദ സീ. Then in such cases what happen, they develop their own mechanisms in order to adapt to that kind of an environment. ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഈ മെക്കാനിസംസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്? അവിടെയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കൾച്ചറൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓരോ കമ്മ്യൂണിറ്റിക്കും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള പ്രത്യേകതകൾ ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ടാവും. അതിൻ്റെ സാംസ്കാരികമായിട്ടുള്ള ഘടകങ്ങൾ, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അതിൻ്റെ ആ ഒരു പരിസ്ഥിതിയിൽ നിന്ന് അതിജീവിക്കാനുള്ള പ്രത്യേകതകൾ ഓരോ സമുദായത്തിനും ഓരോ പോപ്പുലേഷനും ഉണ്ടാവും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഐ വിൽ ടെൽ യു ദ കേസ് ഓഫ് ബൈസൺ ഹണ്ടേഴ്സ് ഓഫ് നോർത്ത് അമേരിക്കൻ വാലി. See, these bison hunters are a group of people, and these bison hunters are divided into two economic categories. One is totally hunters and the other group is farmers. ഒരേ ഗ്രൂപ്പാണ്, ബട്ട് അവർ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫാമേഴ്സാണ്, മറ്റേ ഗ്രൂപ്പ് ഹണ്ടിങ് ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. ആൻഡ് ബോത്ത് ദീസ് ഹണ്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ദ അഗ്രികൾച്ചറൽ പീപ്പിൾ, ദേ ആർ ഷെയറിങ് ദ സെയിം ജോഗ്രഫിക്കൽ കണ്ടീഷൻ, ദാറ്റ് ഈസ് ദ വാലി പാർട്ട് ഓഫ് നോർത്ത് അമേരിക്ക. നോർത്ത് അമേരിക്കയിലുള്ള സമതല പ്രദേശങ്ങളിലാണ് ഇവർ ജീവിക്കുന്നത്. രണ്ടുപേരും ഒരേ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നു, ബട്ട് ദേ ആർ ഡൂയിങ് ടു ഡിഫറെൻറ്റ് എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി. ഒരു ഗ്രൂപ്പ് പറയുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടും ഹണ്ടേഴ്സാണ്, അവർ ഹണ്ടിങ് ആണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ദേ ആർ നോട്ട് ഡൂയിങ് എനി സിംഗിൾ പീസ് ഓഫ് ദേ ആർ നോട്ട് യൂസിങ് എ സിംഗിൾ പാച്ച് ഓഫ് ലാൻഡ് ഫോർ അഗ്രികൾച്ചർ. ബട്ട് ദ അതർ ഗ്രൂപ്പ്, ദേ ആർ നോട്ട് ഡൂയിങ് ഹണ്ടിങ്, ബട്ട് ദേ ആർ ഡൂയിങ് അഗ്രികൾച്ചർ ഓൺലി. രണ്ടുപേരും ഒരു ഗ്രൂപ്പാണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു. ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ്? ഫസ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് ഈസ് ദാറ്റ് ഇൻ ദ ഇക്കണോമിക് പെർസ്യൂട്ട്സ്. Second difference is that see, there are certain commonalities or similarities that are there in these two groups, both the agriculturists and the hunters and gatherers. They have the same kind of social organization. എന്താണ് social organization എന്ന് പറയുന്നത്? Tell me. Yes. Yes, school, hospital, etc. Then organizations. Then what are social institutions? Examples of social institution? Yes? Yeah, very good. Religion. Family, very good. Political organization. All these are our family, religion, political organization, kinship patterns, all these are part of social institutions. And the most important thing is that these bison hunters, they have the common kind of social organization. And what is happening with them, during certain part of the year, each group is divided into a number of loose groups. See, when you take the case of these hunters, these hunting groups, suppose there are 100 people in that group, they split up into numerous group comprising of 10 people each. ഇപ്പോൾ 100 ആളുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പാണെങ്കിൽ അതൊരു 10 ആളുള്ള പല ഗ്രൂപ്പുകളായിട്ടും അവർ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നു. ആൻഡ് വാട്ട് ഹാപ്പൻ ടു ദ അഗ്രികൾച്ചറൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി? ദേ കനോട്ട് മൂവ് ടു അതർ പ്ലേസസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ കൈൻഡ് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ ദാറ്റ് ദേ ആർ ഡൂയിങ്. അവരുടെ കൃഷിഭൂമി ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് അവർക്ക് എവിടെയും പോകാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്യും? ദേ സ്റ്റാർട്ട് ലിവിങ് ഇൻ എ പെർട്ടിക്കുലർ പ്ലേസ് വിത്തൗട്ട് മൂവിങ് ഫ്രം വൺ പ്ലേസ് ടു അനദർ ബിക്കോസ് ദേ ആർ ലിവിങ് എ സെറ്റിൽഡ് കൈൻഡ് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ ലൈഫ്. But these hunters, they split into numerous groups, and during certain seasons of the year, they migrate to the higher part of the mountain. Valley side നിന്ന് മൂവ് ചെയ്ത് അവർ മൗണ്ടൻ്റെ എലിവേറ്റഡ് ഏരിയയിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്ത് പോകും. എന്തിനാണ് പോകുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഇൻ സെർച്ച് ഓഫ് ഫുഡ്, ബിക്കോസ് ദേ ആർ ഹണ്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ഗ്യാദറേഴ്സ്. ആൻഡ് ദീസ് പീപ്പിൾ, ദ അതർ ഗ്രൂപ്പ്, ദ അഗ്രികൾച്ചറൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി, ദേ ആർ നോട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ടു ഷെയർ ദ റിസോഴ്സസ് ദാറ്റ് ആർ ദെയർ വിത്ത് ദി
അതർ സെക്ഷൻ ഓഫ് ദിയർ കമ്മ്യൂണിറ്റി. അപ്പം അഗ്രികൾച്ചറൽ ഗ്രൂപ്പ് കൊടുക്കുന്ന അവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഈ പ്രോഡക്റ്റ്സ് ഒന്നും മറ്റവർക്ക് കൊടുക്കാൻ അവർക്ക് താല്പര്യമില്ല. ബിക്കോസ് ദേ ആർ ഡൂയിങ് ടു ഡിഫറെൻറ്റ് ഇക്കണോമിക് പെർസ്യൂട്ട്സ്. അപ്പോൾ ഇവരെന്ത് ചെയ്യും, ഇവർ കുഞ്ഞു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ഈ മലയുടെ മുകളിലോട്ട് കയറിപ്പോയി അവരവിടെയൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്ത് വേട്ടയാടി അവരിങ്ങനെ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അവിടെ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത സീസൺ വരുന്ന സമയത്ത് ഇവർ കൂട്ടമായി താഴേക്ക് വന്ന് ഒരു സ്ഥലത്ത് ക്യാമ്പ് ചെയ്യും, ഒരു ക്യാമ്പ് സർക്കിളിലേക്ക് ക്യാമ്പ് ചെയ്യും. ആ സമയത്ത് ഈ അഗ്രികൾച്ചറൽ കമ്മ്യൂണിറ്റിയും ഈ ഹണ്ടേഴ്സും ഒരേ സ്ഥലത്താണ് ക്യാമ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരേ സ്ഥലത്ത് ക്യാമ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വാട്ട് ഹാപ്പൻ, ദർ ആർ ന്യൂമറസ് പീപ്പിൾ ഇൻ ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ക്യാമ്പ് സർക്കിൾ ആൻഡ് ദേ വോണ്ട് ലാർജ് വോളിയൂം ഓഫ് ഫുഡ് ഫോർ സർവൈവൽ. അപ്പോൾ ഈ അഗ്രികൾച്ചറൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫുഡ് മാത്രമൊന്നും മറ്റവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഉണ്ടാവില്ല, കാരണം ബിക്കോസ് അവർക്ക് മാത്രം കഴിക്കാനേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ആൻഡ് ദേ ഡോണ്ട് ഹാവ് സർപ്ലസ് amount of food. Then what will happen, at that time there is an animal, bison. ബൈസൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആനിമൽ ഉണ്ട് നോർത്ത് അമേരിക്കയിലുള്ള. ഈ ബൈസൺ എന്ത് ചെയ്യും, ബൈസൺ the time when these two group unite together in one place, it's the time for the bison to migrate from Canada to Texas. കാനഡ ഏരിയയിൽ നിന്നും ടെക്സാസിലേക്ക് ഈ ബൈസൺ ഇങ്ങനെ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്ന സീസണിലാണ് ഈ ക്യാമ്പ് സർക്കിൾ ഇവിടെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവരെന്ത് ചെയ്തു, ബൈസൺ ഇങ്ങനെ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഇവരുടെ ക്യാമ്പ് സർക്കിളിൻ്റെ മുന്നിൽ കൂടെ പോകുന്ന സമയത്ത് ഇവർ ബൈസണിനെ ഹണ്ട് ചെയ്യുന്നു, ബൈസൺ എടുക്കുന്നു. ഒരു ബൈസണിനെ കൊന്നാൽ തന്നെ ഒരുപാട് പേർക്ക് കഴിക്കാനുള്ള ഫ്ലഷ് കിട്ടും. അങ്ങനെ അപ്പോൾ അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള ദേ വിൽ നെവർ കിൽ ദ ബൈസൺ ഇൻ ലാർജ് വോളിയം ബിക്കോസ് ദേ നോ ഹൗ ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ഇക്കോളജിക്കൽ ബാലൻസ്, how they can manage the environment without disturbing the resources. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് കടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് ഇവരുടെ കയ്യിലുള്ള അമ്പും വില്ലും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇവർ ഈ ബൈസനെ ഹണ്ട് ചെയ്യുന്നു, ആവശ്യമുള്ള ബൈസനെ എടുക്കുന്നു. മറ്റുള്ള ബൈസൺ ആ മൈഗ്രേറ്ററി പീരീഡിൽ അതിൻ്റെ കുട്ടികളെ ഒക്കെ ആയിട്ട് അതിങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ആൻഡ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് ഈസ് ദാറ്റ് ദേ നെവർ കിൽ എ ബൈസൺ വിച്ച് ഇസ് എൻ എക്സ്പെക്റ്റഡ് മദർ. ഗർഭിണികളായിട്ടുള്ള ബൈസണിനെ ഒരിക്കലും ഇവർ കൊല്ലുന്നില്ല, ബിക്കോസ് ദേ നോ ദാറ്റ് ബൈസൺ ഹാസ് ടു ബി ദെയർ ഫോർ ഫ്യൂച്ചർ ജനറേഷൻ. അപ്പോൾ അതിനെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അമ്മയും കുട്ടിയും മരിച്ചു പോകും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് അവർ വളരെ നോക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ബൈസൺ ഒരിക്കലും കൊല്ലുന്നില്ല. അതിനെ മൃഗങ്ങളിൽ അവരത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് അവർ ഗർഭിണികളായ ബൈസനെ കൊല്ലില്ല, അതിനെ വിട്ടേക്കും. അപ്പോൾ ആ ബൈസൺ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ടെക്സാസിലേക്ക് പോകും, കാനഡയിൽ നിന്ന് ടെക്സാസിലേക്ക് പോകും. പിന്നെ ആ ഒരു സീസൺ കഴിയുമ്പോൾ അവർ തിരിച്ചു വരും, ഈ കുട്ടികളെയൊക്കെ ആയിട്ട് അവിടെ പോയി ഈ പ്രസവിച്ച് ഈ കുട്ടികളെല്ലാം കൊണ്ട് ഈ ബൈസൺ തിരിച്ച് എവിടത്തേക്ക് തന്നെ വരും, കാനഡയിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു പോകും. അപ്പോഴും നമ്മൾ ആൾക്കാർ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും, ഈ ബൈസൺ ഹണ്ടേഴ്സ്. അങ്ങനെ അവർ ജീവിച്ചു പോകുന്നു. ദേ വർ ഹാപ്പി ആൻഡ് ദ ബൈസൺ ഈസ് ഓൾസോ ഹാപ്പി ബിക്കോസ് ദേ ആർ നോട്ട് ഗെറ്റിംഗ് റെഡ്യൂസ്ഡ്, ദെയർ പോപ്പുലേഷൻ ഈസ് നോട്ട് ഗെറ്റിംഗ് റെഡ്യൂസ്ഡ്. അവരും ഹാപ്പിലി മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്തു പോകും. നെക്സ്റ്റ് ഇയർ വീണ്ടും അവർ ഇൻവേർട്ട് മൈഗ്രേഷൻ വരും, വീണ്ടും തിരിച്ചു പോകും. അങ്ങനെ ആ പ്രോസസ്സ് ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, our bison hunters, see, unfortunately they got an opportunity to interact with the English speaking people there as their neighbors. ആ ഏരിയയിൽ കുറച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് സ്പീക്കിംഗ് വൈറ്റ് പീപ്പിൾ വന്ന് സെറ്റിൽ ചെയ്യുന്നു. ഈ ബൈസൺ ഹണ്ടേഴ്സിന് ഇവരുമായിട്ട് മിങ്കിൾ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് കിട്ടുന്നു. ചാൻസ് കിട്ടിയപ്പോൾ ഇവർക്ക് കിട്ടിയ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ദീസ് ഇംഗ്ലീഷ് സ്പീക്കിംഗ് ഫാമിലീസ് ദേ വർ യൂസിങ് ഗൺ ആൻഡ് ഹോഴ്സ്. ബിക്കോസ് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു ബ്രിട്ടീഷുകാരൻ്റെ ചിത്രം കാണുമ്പോൾ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും, ഒരു കുതിരപ്പുറത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു തോക്കലെടുത്ത് വരുന്ന അതായിട്ടാണ് അതിലിങ്ങനെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ see, with this interaction they got the knowledge of how to use gun and horse for hunting this particular bison. അപ്പോൾ ഇവരെന്ത് ചെയ്തു, ഞങ്ങളിങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഈ അമ്പും വില്ലൊക്കെ വെച്ച് എത്ര ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ബൈസനെ കൊല്ലുന്നത്. സി ഹൗ മച്ച് എനർജി വി ആർ സ്പെൻഡിങ് ഫോർ കില്ലിങ് എ സിംഗിൾ ബൈസൺ ആൻഡ് ദ ടെക്നോളജി ഈസ് ഓൾസോ വെരി ലോ. ദറ്റ് ഈസ് വി കനോട്ട് സേ, ആസ് ആന്ത്രപ്പോളജിസ്റ്റ് വി കനോട്ട് സേ ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് എ ലോ ലെവൽ ഓഫ് ടെക്നോളജി because it will create some sort of bias and it has some ethnocentric issues and all. But still I would say the low level of technology, that is the bow and arrow. Then these bison hunters, they thought, thinking about, see, why don't we use gun and horse for killing this bison? ഇപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ കഷ്ടപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. ഒരു തോക്കുണ്ടെങ്കിൽ തുരുതുരാ വെടിവെച്ച് കുറേ ബൈസനെ കൊല്ലാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഈ തോക്കും കൊണ്ട് കുതിരപ്പുറത്ത് കയറിയാലോ സ്പീഡിൽ കുറേ ബൈസനെ കൊല്ലാൻ പറ്റും. സി ദ ലെവൽ ഓഫ് തിങ്കിങ്, ദ ലെവൽ ഓഫ് കോഗ്നീഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ക്രിയേറ്റഡ് സം സോർട്ട് ഓഫ് ഡിസ്റ്റർബിംഗ് എലിമെൻറ്റ് ഇൻ ദ മൈൻഡ് സെറ്റ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ. Clear? Then they started adopting the horse and the gun from these English speaking families and they started killing in large numbers.
അപ്പോൾ നമ്മൾ ബൈസൺ അടുത്ത സീസൺ ആകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, കാനഡയിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു മൈഗ്രേഷൻ. ദെൻ അവർ ടെക്സാസിലേക്ക് പോകുന്നു. ആ സമയത്ത് ഇവരൊക്കെ ഇവിടെ ക്യാമ്പ് സർക്കിളിൽ കൂടി നിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ സമയത്ത് ഗണ്ണും ഹോഴ്സും വെച്ച് ഇവർ ബൈസനെ കൊല്ലാൻ തുടങ്ങി. ഇവർ തോക്ക് വെടിവെക്കുന്ന സമയത്ത് ബൈസൺ ഓടും, ചെതറി ഓടും. ഓടുന്ന സമയത്ത് അവർ കുതിരപ്പുറത്ത് കയറി ബൈസൻ്റെ പിന്നാലെ യാത്ര ചെയ്ത് കണ്ടമാനം ബൈസൺ അവർ കൊന്നിട്ടു. കുറേ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ ഏരിയയിൽ ഗവൺമെൻറ് ഹാസ് ഐഡൻറ്റിഫൈഡ്, ദ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഹാസ് ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് എ ഹീപ്പ് ഓഫ് സ്കൾസ് ഓഫ് ദിസ് ബൈസൺ. പിന്നീടുള്ള കാലം എന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മൈഗ്രേഷൻ ബൈസൺ പോപ്പുലേഷൻ ഹാസ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ എ വെരി ഡിക്രീസ്ഡ് മാനർ. വളരെ കുറഞ്ഞു, ബൈസൻ്റെ ആ പോപ്പുലേഷൻ കുറഞ്ഞു വന്നു. കാരണം ഇവരുടെ കയ്യിൽ വെൻ ദിസ് ന്യൂ ടെക്നോളജി ഓഫ് ഗൺ ആൻഡ് ഹോഴ്സ് വാസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ടു ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ കൾച്ചർ ഓഫ് ബൈസൺ ഹണ്ടേഴ്സ്, ദേ സ്റ്റാർട്ടഡ് കില്ലിംഗ് ദ ബൈസൺ ഇനോർമസ്ലി, വിച്ച് has created in the reduction in the population of the bison. That is created an ecological problem. And who is going to suffer with this kind of an ecological problem? The bison hunters only. അവർക്ക് മാത്രമാണ്, അവർക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് സ്പീക്കിംഗ് പീപ്പിളിന് ബൈസൻ്റെ പോപ്പുലേഷൻ കുറഞ്ഞതുകൊണ്ട് യാതൊരു പ്രശ്നവും ഇല്ല. because these people are going to suffer with this kind of an act. So this is shown how the introduction of a technology can create problems to the environmental setup. So what I'm saying is, see, when they are in camp circle, how organization is adapted to environment, that's what I want to tell you. See, when they are in camp circle, what they are doing actually is they are celebrating all the performances, rituals, marriage, ceremonies, etc. Sorry, I forgot to switch off. Yeah. So during this migration, when these people were together, the bison hunters, both the agriculturists and the bison hunter gatherers, when they are together in the camp circle, they celebrate all their performances. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരിങ്ങനെ പല ഭാഗത്തും സ്പ്ലിറ്റപ്പ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് അവരുടെ ആഘോഷങ്ങളൊന്നും നടത്താൻ കഴിയില്ല. പല ഗ്രൂപ്പും പല സ്ഥലത്തായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഡിസ്പേഴ്സ് ചെയ്ത് കിടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ സമയത്ത് നടത്താത്ത എല്ലാ ആഘോഷങ്ങളും അവർ നടത്തുന്നത് ഈ ക്യാമ്പ് സർക്കിളിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്താണ്. അവിടെ എന്തുണ്ട്, ഫുഡ് ഈസ് വെരി മച്ച് അവൈലബിൾ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ഹണ്ടിങ് ഓഫ് ദിസ് ബൈസൺ. എലോങ് വിത്ത് ദാറ്റ് ദ agricultural group in that bison hunters, they also bring all sorts of vegetables and other agricultural products for the use of this particular large camp circle group, so they can manage the situation in a very smooth manner. And the bison flesh was also there as part of non-vegetarian food. So their social organization they are framing in accordance with the migration of the bison. And after the performances and rituals are over, the migration of bison is also over. When bison reach the Texas area, these people from the camp circle, they again split into small groups, and they started wandering in the mountain area, in the elevated area, in the valley side and all. And again in the next season they all come together for their celebration. At that time our bison start migrating from Texas to Canada. So ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ആനിമൽ മാൻ റിലേഷൻഷിപ്പ് എങ്ങനെയാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു സോഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗനൈസേഷൻ, ഹൗ ഇറ്റ് ഈസ് അഡാപ്റ്റിംഗ് ടു ദ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എൻ ആനിമൽ. This is well depicted with this example of bison hunters in North American plains. And here, see, biological anthropology is a study of humans as biological organisms. See, normally in anthropology, what we are doing, in cultural anthropology, we are saying that we are human beings with a culture, everything, cognition and all. But, every creature in this universe has their own cognitive levels. Their own cognitive levels, but the capacity or the capability of our cognitive level is that we can make adjustment with the ecosystem, or we can make compromises with the ecosystem for our survival. അത് നമുക്ക് മാത്രമേ പറ്റുന്നുള്ളൂ. ഇവിടെ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രകൃതിയെ നമ്മൾ മാറ്റുന്നില്ല, പ്രകൃതിയുടെ മാറ്റങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് നമുക്ക് മാറിയേ പറ്റൂ. ബിക്കോസ് ആർക്കാണ് സർവൈവ് ചെയ്യേണ്ടത്? നമുക്കാണ് സർവൈവ് ചെയ്യേണ്ടത്, പ്രകൃതിക്കല്ല സർവൈവ് ചെയ്യേണ്ടത്, നമുക്കാണ് സർവൈവ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ വി ഹാവ് ദറ്റ് എബിലിറ്റി ടു tune our life according to the changes in the environment. Then we people, biological anthropologists, are also concerned with biological and behavioral aspects of humans. Biological and behavioral aspects of humans and their ancestors and related primates. And again Dr. Anil was telling you about the primates, man's position among the primate group and all.
Then here we are also interested in studying the origin of human beings. എവിടെയാണ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, വിച്ച് ഏരിയ they originated, what are the features of their origin, all these things are also studied under the concern of biological anthropology. Then it also provide a holistic perspective on diversity of human beings. I was talking about the diversity, why there are differences in the physical makeup of organisms, in the morphological features of organisms, what is the reason behind that, or what are the factors that are influencing, and what is the role of climate in changing the morphology of human population, etc. All these are coming under the concern of biological anthropology. And we have, a number of definitions on biological anthropology, the objective of biological anthropology. എന്താണ് ബയോളജിക്കൽ ആന്ത്രപ്പോളജി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? And we have a very good definition on biological anthropology by Paul Broca, and he defines biological anthropology as the science whose objective is the study of humanity. Objective is to study the humanity considered as a whole in its parts and in relationship to the rest of the nature. അവിടെയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളടുത്ത്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മനുഷ്യൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട് നിന്ന് ജീവിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല. വി ആർ പാർട്ട് ഓഫ് നേച്ചർ. സോ വി ഹാവ് ടു സീ ഹൗ വി ക്യാൻ ഇൻട്രാക്ട് വിത്ത് ദ നേച്ചർ ആസ് പാർട്ട് ഓഫ് അവർ സർവൈവൽ, ഓർ വാട്ട് ആർ ദ കോംപ്രമൈസസ്, വാട്ട് ആർ ദ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ദാറ്റ് വി ക്യാൻ മേക്ക് ഇൻ ഓർഡർ ടു സർവൈവ് ഇൻ ദാറ്റ് എൻവയോൺമെൻറ്റ്. ഇനി എങ്ങനെയാണ് നേച്ചർ നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്, അതും നമുക്ക് നോക്കണം. സോ ഇഫ് വി വോണ്ട് ടു സ്റ്റഡി ഓൾ ദീസ് തിങ്സ്, വി ഹാവ് ടു ലുക്ക് ഇൻ ടു ദ ഡിഫറെൻറ്റ് കൾച്ചറൽ, സോഷ്യൽ, ബയോളജിക്കൽ, മോർഫോളജിക്കൽ, ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്, ഇങ്ങനെയുള്ള ആർക്കിയോളജിക്കൽ, ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഇതിൻ്റെ കൂടെ ആവശ്യമാണ്. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്കത് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ആൻഡ് ദർ ഈസ് ഹ്യൂമൻ പോപ്പുലേഷൻ കൺസ്ട്രക്ട് their own cultures in interaction with one another and not in isolation. അവിടെയാണ് നമ്മളുടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് സ്വഭാവം എപ്പോഴും നിൽക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു ആനക്കാണെങ്കിൽ ആനക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് പോയി അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമുക്ക് നമ്മളെ കൂടെയുള്ള ഒരു കുഞ്ഞു കുട്ടിക്ക് ഇവിടെ കിടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുട്ടി ഇവിടെ കിടക്കും. അതിന് പോയി ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ പോയി അപ്പുറത്ത് പോയി എന്തെങ്കിലും എടുത്തുകൊണ്ട് വരാനോ ഒന്നും പറ്റില്ല. വി ആർ ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഫോർ സം ടൈം, ഫോർ സർട്ടൻ പീരീഡ്. ഇപ്പോൾ നമ്മളെ വീട്ടിൽ പശു പ്രസവിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ, പശുക്കുട്ടി ഉടനെ ഓടും, ചാടും, ഇതൊക്കെ ചെയ്യും. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹാസ് ദറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ടു സർവൈവ് വിത്തൗട്ട് ദ സപ്പോർട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് മദർ. ബട്ട് അമ്മയുടെ പാല് കുടിക്കുന്നുണ്ട്, എന്നാൽ ഈ കുട്ടിക്ക് സ്വയം സർവൈവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റിയോട് കൂടി തന്നെയാണ് അത് ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ വരുന്നത്. പാട് മനസ്സിലായി? ആ, ഇതല്ലേ പേഴ്സൺ, നെയിം ഓഫ് എ പേഴ്സൺ, മനസ്സിലായില്ലേ എനിക്ക്? യെസ്. ആൻഡ് ഇൻ 1982 he has made that quotation, definition. And it's the name of a scientist. Okay. Then see, we know that there are several areas of concern in biological anthropology, and these are some of the most important subfields of biological anthropology. One is forensic anthropology. നേരത്തെ അനിൽ പറഞ്ഞു ഫോറൻസിക് ആന്ത്രപ്പോളജി. ഫോറൻസിക് ആന്ത്രപ്പോളജിയൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് റെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയയാണ് നമ്മളുടെ ബയോളജിക്കൽ ആന്ത്രപ്പോളജിയിൽ വരുന്നത്. എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ടു സോൾവ് ദ ഇഷ്യൂസ് റിലേറ്റഡ് ടു ക്രിമിനൽ ആൻഡ് ലീഗൽ മാറ്റേഴ്സ്. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ അത്രയധികം അതിന് സ്കോപ്പില്ല. ബട്ട് ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യ, ദീസ് പീപ്പിൾ who are expertise in forensic anthropology are much demanding. നിങ്ങൾ യു കെയിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ഡിമാൻഡുള്ളൊരു ഫീൽഡാണ് ഈ ഫോറൻസിക് ആന്ത്രപ്പോളജി എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം ക്രിമിനൽസും കൂടുതലായി വരുന്നതിനനുസരിച്ച് ഫോറൻസിക് ആന്ത്രപ്പോളജിക്ക് ഡിമാൻഡ്സും കൂടി വരുന്നുണ്ട്. ദെൻ വി ഹാവ് പാലിയോ ആന്ത്രപ്പോളജി. ഏർലിയർ ഇറ്റ് വാസ് നോൺ ആസ് പാലിയൻറ്റോളജി, ബട്ട് നൗ ഇറ്റ് ഈസ് പാലിയോ ആന്ത്രപ്പോളജി. Again, the focus of concern is same, fossil relevances. Then we have primatology, the study of primates, our ancestors, apes, monkeys, etc. Then we have bioarchaeology, the archaeological studies with the biological aspects. Then we have human biology. It was there earlier, but the perspective of human biology has changed nowadays by adding some other references or addings from genetics and other disciplines like molecular biology, microbiology, biotechnology, etc. That is the content of human biology. So these are some of the important subfield of biological anthropology.
And we'll see the key areas, which are the key areas that we and biological anthropologists are putting our attention. One is human evolution. Human evolution is the most important area where we are focusing on in biological anthropology. Second one, as I told you, human genetics. Genetics is also an inseparable part of study or inseparable part of the concern in biological anthropology. Then we are also focusing on the growth and development. Why there is disparities in growth structure, or why there is a paradigm shift in the development pattern, the physiological development, morphological changes, etc. All these are coming under the title growth and development. Then as I told you, primatology, study of our 8 ancestors. Then biological plasticity. And what is this biological plasticity? Do you have any idea about biological plasticity? See, we are human beings. I told you, we are living in a particular environment. There are hindrances in the environment. We are getting support from the environment. But sometimes, the environment is not that much supportive to us. അല്ലേ? അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നമുക്ക് അങ്ങനെ സപ്പോർട്ട് കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ how can we survive in that environment? Who will make compromise? Who will make adjustments with the environment? It's the human community, human population who has to make adjustment or compromise with the environment. നമുക്ക് മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. പ്രകൃതി നമ്മളോട് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യില്ല ഒരിക്കലും. നമ്മൾ മാത്രം അങ്ങോട്ട് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. So this area, that is biological plasticity, is concerned with the way humans adapt, the way humans make compromises with the environment if there is any change in the environmental condition. ഇപ്പോൾ നോർമലായിട്ടൊരു എൻവയോൺമെൻറ്റ് പോവുകയാണെങ്കിൽ യാതൊരു പ്രശ്നവുമില്ല, നമുക്ക് സർവൈവ് ചെയ്ത് പോവാം. ബിക്കോസ് വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് വാട്ടർ, വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് എയർ, വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് ഷെയ്ഡ് ഫ്രം പ്ലാന്റ്സ്, എവറിത്തിങ് വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് ഫുഡ് റിസോഴ്സസ് ഫ്രം ദ പ്ലാന്റ്സ്. എല്ലാം തരുന്നുണ്ട്, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. ഇത് നേരെ തിരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലോ ആർക്കാ പ്രശ്നം? ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ഓർ ദ ഹ്യൂമൻ പോപ്പുലേഷൻ will get difficulties. So we have to make adjustments with the environment. If there is a natural calamity or any destruction from the part of nature, what happens? We have to adapt or compromises. Otherwise the nature will not support our activities. This is the concern of biological plasticity. Then we have paleoanthropology. It is earlier known as paleontology, study of fossils. നമുക്കിപ്പോൾ പല ഭാഗത്തുനിന്ന് ഫോസിലുകൾ എക്സ്കവേറ്റ് ചെയ്ത് ആ ഫോസിലുകൾ വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഹ്യൂമൻ എവല്യൂഷൻ്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിർണ്ണയിക്കാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ റേഷ്യൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക ജോഗ്രഫിക്കൽ സോണിലുണ്ടായിരുന്ന ഹ്യൂമൻ പോപ്പുലേഷനെ പറ്റി പഠിക്കാൻ പറ്റും. ഇതൊക്കെ പാലിയോntology വെച്ച് പഠിക്കാൻ പറ്റും. ദെൻ ബയോ ആർക്കിയോളജി ഓൾസോ വി ഹാവ് കാർബൺ ഡേറ്റിംഗ് മെത്തേഡ്സ്. And there are latest methods in bioarchaeology for excavation, for identifying the age, identifying the patterns, identifying the qualities, etc. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഇതൊക്കെ വളരെ ഫിസിക്കലായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ, ഈവൻ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഹാസ് entered into these areas of bioarchaeology, where we can identify the fossils by sitting here in this classroom by making use of a digital device. ഒരു ഡിജിറ്റൽ ഡിവൈസ് വെച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഈ ക്യാമ്പസിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ഫോസിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആദ്യമാണെങ്കിലോ അങ്ങനെയൊന്നും പറ്റില്ല, നമ്മൾ അവിടെ പോയി ഡിഗ് ചെയ്യുന്നു, എക്സ്കവേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മളൊരു ഫോസിലിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഒരു AI ഡിവൈസ് വെച്ചുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ഫോസിൽ റിമൈൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ. സോ ബയോ ആർക്കിയോളജി ഈസ് എ ന്യൂ ട്രെൻഡ് ഇൻ ആർക്കിയോളജി, where you can utilize all the modern devices for identifying a fossil, for determining the age of a fossil, etc. പണ്ടൊന്നും ഇതല്ല, ഒരുപാട് ദിവസങ്ങളോളം മാസങ്ങളോളം ആർക്കിയോളജിസ്റ്റ് ലാബിലും അവിടെ ഒഴുക്കി ഇരുന്ന് നിർണ്ണയിച്ചിരുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ഇന്ന് വിതിൻ സെക്കൻഡ്സ് ദേ ക്യാൻ ഡു. സോ ദാറ്റ് മച്ച് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഹാസ് occurred in these particular subfields. Then we have forensic anthropology, I told you. Then serology. What is serology? Study of what? Serology. Have you heard of serology? Study of blood groups. Serology. Study of blood groups. Then dermatoglyphics. What is dermatoglyphics? Yes? Fingerprints. Study of fingerprints. നമുക്കറിയാം നമ്മളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഈ പാറ്റേൺ കംപ്ലീറ്റ് വ്യത്യാസമാണ്. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരാളുടേതും ഒരുപോലെ ഇല്ല.
അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ക്രിമിനൽ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ വരുന്ന സമയത്തൊക്കെ ആദ്യം നോക്കുന്നത് ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ്സ് ആണ്. ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഈ വേൾഡ്സും സർക്കിൾസും ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് ആ പാറ്റേൺ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത്. സോ dermatoglyphics is the area of study where the pattern of fingerprints are identified and how it can be used for identifying certain cases, criminal records and all. Then we have anthropometry and craniometry. ഞാൻ നേരത്തെ അനിൽ പറഞ്ഞു, ഈ ആന്ത്രപ്പോമെട്രിയിൽ നമ്മൾ കുറേ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ആന്ത്രപ്പോമെട്രിക് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ്. അതൊക്കെ പഴയ കാലത്ത് ഈ സ്കൾ അളക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, മൂക്കിൻ്റെ നീളം അളക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഇവിടുന്ന് ഇവിടം വരെയുള്ള ലെങ്ത് അളക്കുക, ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ റേസിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത്ര ഫേഷ്യൽ വിഡ്ത്ത്, ലെങ്ത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഓർബിറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു വിഡ്ത്ത്, ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മെഷീൻസ് വെച്ചിട്ട് അളന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോഴങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എസ് ഐ ടോൾഡ് യു അബൌട്ട് ദിസ് AI ഡിവൈസസ് ആൻഡ് ഓൾ. വൺ ക്യാൻ സിറ്റ് ഹിയർ ആൻഡ് ഐ ക്യാൻ മെഷർ ഹെർ ഫേഷ്യൽ ലെങ്ത്, breadth, orbit, circumferences, everything. So to that much area this particular field is developed because of modern technologies and all. Then we have neuroanthropology. As the word implies, it's a study of the nervous system along with the functioning of the nervous system and how the nervous system is controlling the complete cognitive level of individuals and how it is helping the humans to make adaptation to the environment. അതിങ്ങനെ പലതുമായിട്ടും ലിങ്ക് ചെയ്ത് പോവുകയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് I started with the first statement that anthropology is a holistic science. So we have to think in terms of how we can link or which are the areas that we can explore with the use of anthropology. സോ ബയോമെഡിക്കൽ ആന്ത്രപ്പോളജി, ഇവിടെയൊക്കെ ഒരു കാര്യമുണ്ട്, നമുക്ക് ഇന്ത്യയിലൊന്നും ഇത്രയധികം സാധ്യതകളൊന്നും ആരും ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നില്ല ബയോളജിക്കൽ ആന്ത്രപ്പോളജിയുടെ. അതേസമയം നിങ്ങൾ ഇന്ത്യക്ക് പുറത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പല ഏരിയയിലും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും, പല സ്ഥലത്തും ഡെർമാറ്റോഗ്ലിഫിക്സിനും സിറോളജിക്കും ഒക്കെ അവർ ആന്ത്രപ്പോളജിക്കൽ ഹാൻഡ് എല്ലാ കാര്യത്തിലും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബിക്കോസ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരാളുടെ ഒരു ഈ വേൾഡ് കാൽക്കുലേഷനൊക്കെ നടത്തുന്ന സമയത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് മാർക്കിംഗ് ഒക്കെ നടത്തുന്ന സമയത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ DNA അനാലിസിസ് നടത്തുന്ന സമയത്ത് population has a very major role to play in defining the structure, DNA structure or genetic makeup of an organism. See, those who are living in very much cold areas, the genetic makeup is according to the kind of environment they are exposed to. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരെയും പിടിച്ച് അന്റാർട്ടിക്കയിലോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഏതെങ്കിലും തണുത്ത ഒരു സ്ഥലത്തോടെ കൊണ്ടിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മളവിടെ കിടന്ന് വറുക്കാൻ തുടങ്ങും. നമുക്കൊരിക്കലും സർവൈവ് ചെയ്യാനോ അതിജീവിക്കാനോ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ക്ലൈമറ്റ്. പക്ഷെ ആ ക്ലൈമറ്റ് തന്നെ ജനിച്ച് ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ കാര്യം എങ്ങനെയാണ്? അവരതിൽ ജനിച്ചവരാണ്, അതിൽ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ്. സോ മോർഫോളജിക്കലി ആൻഡ് അനാറ്റമിക്കലി ദർ ബോഡി വിൽ ഡെവലപ്പ് സം സോർട്ട് ഓഫ് ഫീച്ചേഴ്സ് വിച്ച് ആർ സ്യൂട്ടബിൾ ടു അഡ്ജസ്റ്റ് ടു ദാറ്റ് എൻവയോൺമെൻറ്റൽ കണ്ടീഷൻ. ഇപ്പോൾ നമുക്കാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അവിടെ സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ബിക്കോസ് നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ ജനിച്ചവരല്ല, ജീവിച്ചവരല്ല. ആൻഡ് ദീസ് ആർ ഓൾ കമ്മിങ് അണ്ടർ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ ഓഫ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്, ഹൗ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ് ആർ മേക്കിംഗ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വിത്ത് ദ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ദാറ്റ് ദേ ഹാവ് ആൻഡ് ഹൗ ഓർ വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് ചേഞ്ചസ് that are coming inside the body or at least in the genetic makeup of an organism. ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ട്, ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് ക്രിറ്റിസൈസ്ഡ്. ഗ്രീക്കിലൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാർ ഒരുപാട് ടെമ്പറേറ്റ് സോണിലൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാർ വളരെ പാസീവാണ്, അവർക്ക് യാതൊരു ദേഷ്യം വരില്ല, പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ള യാതൊരു സ്വഭാവങ്ങളും ഇല്ല, ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ട്. ബട്ട് ഇറ്റ് വാസ് ക്രിറ്റിസൈസ്ഡ് ബൈ ബയോളജിക്കൽ ആന്ത്രപ്പോളജിസ്റ്റ്. ബട്ട് ദോസ് ഹു ആർ ലിവിങ് ഇൻ ദ ഏരിയാസ് വേർ ദർ ഈസ് എക്സ്ട്രീം ഹോട്ട്, ഒരുപാട് ചൂടുള്ള സ്ഥലത്ത് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ സ്വഭാവം, ഒരുപാട് തണുത്ത സ്ഥലത്ത് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ സ്വഭാവം, ഇതൊക്കെ തമ്മിൽ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്. അതെങ്ങനെ അവർ ഹെറിഡിറ്ററി ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസം. എങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ പരിസ്ഥിതി, പ്രകൃതി ഇതൊക്കെ നമ്മൾ സ്വാധീനിക്കുന്നത്, നമ്മളുടെ ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെയും ആന്തരികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഇത് സ്വാധീനിക്കുന്നത്? ദിസ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫ്രം ദി പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് ബയോളജിക്കൽ ആന്ത്രപ്പോളജി. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലാവും, അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഉഷ്ണമുള്ള സ്ഥലത്തുള്ള ജീവിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളെ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് പിടിച്ച് തണുത്ത സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുവിട്ടാൽ ഉടനെ ബോഡി വിൽ റിയാക്ട്. ഫിസിയോളജിക്കലി, മോർഫോളജിക്കലി, അനാറ്റമിക്കലി ഇതിലൊക്കെ ആ ഒരു റിയാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിഫ്ലെക്സ് ആക്ഷൻ ബോഡിക്ക് വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ടേക്സ് ടൈം ഫോർ മേക്കിംഗ് ആൻ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വിത്ത് ദ ന്യൂ എൻവയോൺമെൻറ്റ്. പെട്ടെന്നൊന്നും കോപ്പപ്പ് ചെയ്ത് പോവില്ല, കുറച്ച് സമയം എടുത്തിട്ട് ആ എൻവയോൺമെൻറ്റുമായിട്ട് കോപ്പപ്പ് ചെയ്ത് മെല്ലെ കോപ്പപ്പ് ചെയ്ത് വരുള്ളൂ. ആൻഡ് ആ ഒരു സമയം, അതാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന അഡാപ്റ്റേഷൻ്റെ ലെവൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ക്യുക്കായിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കത്തുന്ന ഒരു മെഴുകുതിരി, ആ മെഴുകുതിരീൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി കൈ കൊണ്ടുവച്ച് എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് വിഡ്രോ ചെയ്യും. ആൻഡ് ബോഡി വിൽ മേക്ക് എ റിഫ്ലെക്സ് ആക്ഷൻ ടു വിഡ്രോ അവർ ഹാൻഡ് ഫ്രം ദറ്റ് ബേണിംഗ് ക്യാൻഡിൽ.
അല്ലേ? ആരെങ്കിലും ഇങ്ങനെ തൊട്ടുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റുമോ കത്തുന്ന മെഴുകുതിരീൻ്റെ ആ ഒരു തീയിൽ? പറ്റില്ല. നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് കൈ വിഡ്രോ ചെയ്യും. പിന്നെ നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ തൊട്ട് ആ ചൂട് നമ്മളെ ബോഡിയിൽ അബ്സോർബ് ചെയ്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് സമയം ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നീട് ആ ഒരു സാധനം നിങ്ങൾ വീണ്ടും കണ്ടിന്യൂസ് ആയി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമോ, അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റും, നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് അധിക സമയം വീണ്ടും ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദ തെയ്യം, ഐ ആം വെരി മച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ടു സീ ഹൗ ദിസ് തീച്ചാമുണ്ടി ആൻഡ് ഓൾ ആർ പെർഫോമിങ് ഇൻ ഫയർ, ആൻഡ് ദറ്റ് ഈസ് ഓൺലി ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ കൈൻഡ് ഓഫ് കണ്ടിന്യൂസ് എക്സ്പോഷർ ടു ഫയർ ദേ ആർ മേക്കിംഗ് ഇറ്റ്. അപ്പോൾ അത് പറഞ്ഞ് ബിഹേവിയർ അഡാപ്റ്റേഷനാണ് ശരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ കുറേ കാലം അത് തന്നെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് പേഴ്സൺസ് ക്യാൻ വിത്ത്സ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ഫയർ ഫോർ ലോങ് ടൈം. കുറേ സമയം നമുക്ക് തീയിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റും. നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ കണ്ടിട്ട് കർപ്പൂരം ഇങ്ങനെ കയ്യിലൊക്കെ പിടിച്ച ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ലേ? അപ്പോൾ നമുക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റുമോ? അങ്ങനെ ഒരിക്കലും നമുക്ക് പറ്റില്ല. നമ്മളെന്ത് ചെയ്യും, ഉടനെ അത് കളയും അല്ലേ? ആദ്യം ഒന്നങ്ങ് കളയും, പിന്നെ ഒന്ന് വെക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും കളയും. ഒരു 10-15 പ്രാവശ്യം വെക്കുമ്പോൾ ആ കളയലിൻ്റെ സ്പീഡ് ലേശം ഒന്ന് കുറഞ്ഞ് നമ്മളെ കൈ കുറച്ച് ഇങ്ങനെ താങ്ങി വരും ആ ചൂട്. കുറേ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ ബൈ പ്രാക്ടീസ് യു ക്യാൻ ഹോൾഡ് ദിസ് ഫോർ ലോങ് ടൈം. യെസ്, യാ, പറയൂ. Yes, you can ask. You have any question? I'm not getting what you're asking about. അല്ലല്ല, ജഡ്ജ് ചെയ്യുന്നതല്ല. സി, ഐ എം നോട്ട് ജഡ്ജിങ്, ബട്ട് ഐ എം ടെലിംഗ് യു അബൌട്ട് ഹൗ യു ആർ അഡാപ്റ്റിംഗ് ടു എ പെർട്ടിക്കുലർ സിറ്റുവേഷൻ. I'm not judging. See, whatever people are doing, that's why I took a bail from you in the first sentences. See, I'm not judging, I'm not criticizing, because I am an anthropologist and I am no one to criticize any of the cultures. See, what people are performing, it's a performance, it's an art. And how, എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. എനിക്ക് ഈ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു കാര്യമാണിത്. സോ ഐ എം റിയലി അഡ്മയറിങ് വിത്ത് ദ പീപ്പിൾ ഹു ആർ ഡൂയിങ് ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് പെർഫോമൻസ്. അപ്പോൾ ആ പെർഫോമൻസ് എങ്ങനെ നടത്തുന്നു? കണ്ടിന്യൂസ് അഡാപ്റ്റേഷൻ, കണ്ടിന്യൂസ് എക്സ്പോഷർ ടു ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റി വിൽ ഫിറ്റ് ദറ്റ് പേഴ്സൺ ടു ഡു ദറ്റ് പെർഫോമൻസ്. ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഐ എം ടെല്ലിങ്. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഒരു കർപ്പൂരം കയ്യിൽ വെച്ചു എന്ന് ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് പറയാൻ കാരണം, നമുക്ക് അറിയാണ്ട് തൊട്ടുപോയാൽ തന്നെ അത് ഭയങ്കര പൊള്ളും കൈ. അപ്പോൾ കുറേ കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് തന്നെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ നിങ്ങൾക്കത് പിടിക്കാൻ പറ്റും, കയ്യിൽ വെക്കാൻ പറ്റും, ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. കുറേ നേരം ഹോൾഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് സമയം അത് ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, പിന്നെ കുറേ സമയം ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സി, വി ആർ ഡൂയിങ് ദീസ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ത്രൂ കണ്ടിന്യൂസ് പ്രാക്ടീസ്. So, who is supporting us? See, our body is making some kind of adjustments for accommodating these changes that are happening in the environment along with, and there are 3 levels of adaptation, these 3 levels, and I don't want to explain those things because it is beyond the purview of biological anthropology. So, I'm coming back from that area. And I'm talking about biomedical anthropology, and this biomedical anthropology has numerous avenues right now, because some diseases, some kind of epidemics, pandemics and all. See, during this pandemic COVID-19, a number of biological anthropologists were deputed in the United States and UK for studying this particular pandemic situation and how different cultures perceive, how they react to this pandemic from the perspective of their culture. ആ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, പല ആൾക്കാരും പല രീതിയിൽ പല ഫുഡ് കഴിച്ചാൽ അതിന് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ ചില റിലീജിയസ് ആക്ടിവിറ്റി കൊണ്ട് അതിന് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. ഇങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ ആൾക്കാർ പല രീതിയിലും ഇത് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പാൻഡമിക്കിന്. പിന്നീടാണ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞത് അതൊരു പാൻഡമിക് ആണെന്നുള്ളതും അതിന് ശാസ്ത്രീയമായി മാത്രമേ നമുക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വന്നത്. സി, ഈവൺ ദോ ദർ ഇസ് ഇറ്റ്സ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ടോട്ടലി സയൻറ്റിഫിക് ബേസ്ഡ്, വിൽ ട്രൈ at small levels, our own customary practices and all to deal this pandemic. നമ്മൾ പേപ്പറിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ചില അമ്പലങ്ങളിൽ പ്രത്യേക പൂജകൾ നടത്തുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ വീടുകളിൽ പ്രത്യേക ഭക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നു ഈ പാൻഡമിക് പോകാൻ വേണ്ടി, അല്ലെങ്കിൽ കോഴീനെ കുരുതി കൊടുക്കുന്നു, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് സി, വി കനോട്ട് അവോയ്ഡ് ദോസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ്, സെയിങ്സ് ഫ്രം ദ പാർട്ട് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ദെയർ, ബിക്കോസ് ഇൻ മോസ്റ്റ് ടൈംസ് വാട്ട് പീപ്പിൾ വിൽ ഡു, they will try to accommodate, they will try to put into these traits into the wider scenario where there is a problem or where there is a dilemma or very kind of situation.
അപ്പോൾ അങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കുന്നതിന് പകരം ചിലപ്പം വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ലോക്കൽ മെഡിസിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻഡിജിനസ് മെഡിസിൻ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഐ വോണ്ട് ലൈക്ക് ടേക്കിംഗ് എൻ ഇഞ്ചക്ഷൻ. ഞാനാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വിചാരിക്കും എന്തിനാണ് ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കുന്നത്, ഒരു ആയുർവേദ മരുന്നുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഈ പാൻഡമിക്കിന് എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ വൈ കാൻറ്റ് ഐ ടേക്ക് എൻ ആയുർവേദിക് മെഡിസിൻ, I can avoid an injection. See, like that the perspective of the people will change according to their backgrounds and all. And in the case of tribal communities, you know, for long time they didn't take the vaccine for long time. വാക്സിൻ എടുക്കാത്ത ഒരുപാട് കമ്മ്യൂണിറ്റി നമ്മളുടെ ട്രൈബൽ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലുണ്ട്. വാക്സിൻ എടുക്കാത്തവർ എന്തുകൊണ്ട് അവർക്ക് അതിൽ വിശ്വാസമില്ല വാക്സിനിൽ. ബട്ട് വി നോ ദ റെലവൻസ് ഓഫ് വാക്സിൻ, ബട്ട് ഹൗ ക്യാൻ വി ജഡ്ജ് ദം? നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ അവർ ചെയ്യുന്നത് തെറ്റാണ്, അവർ വാക്സിൻ എടുക്കാതെ തെറ്റാണെന്ന്? ക്യാൻ വി ക്രിട്ടിസൈസ്, ക്യാൻ വി ജഡ്ജ്? നോ, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് പോസിബിൾ. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഗുഡ്, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എത്തിക്കലി, ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് കറക്റ്റ്. Because they have their own justifications from their part why they don't want to take vaccine. അപ്പോൾ എനിക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനുണ്ട് എൻ്റെ ഒരു സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഇന്ന കാരണം കൊണ്ട് ഞാൻ വാക്സിൻ എടുക്കുന്നില്ല. ബിക്കോസ് മൈ ഗോഡ്സ് വിൽ ബി ആംഗ്രി ഇഫ് ഐ ടേക്ക് എ വാക്സിൻ ഫ്രം ഔട്ട്സൈഡ്. ഞാൻ അങ്ങനെ പറയുകയാണെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു റെസ്പെക്ട് മൈ വേർഡ്സ്. ബട്ട് ക്യാൻ വി സസ്റ്റെയിൻ ദാറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് എൻ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ഫോർ ലോങ് ടൈം? അത് പറ്റില്ല, നമുക്കറിയാം. കാരണം അത് തന്നെ വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ ചിലപ്പോൾ അവർ ചാവും, അല്ലേ? അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കാനും പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? വി ഹാവ് ടു മേക്ക് ദം അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ദിസ് ഈസ് എ പെർട്ടിക്കുലർ തിങ് വിച്ച് ഇസ് ദെയർ ആൻഡ് വി കാൺ you will not get a recovery out of doing these performances and all. You have to take vaccine, medicine, etc. So this kind of an understanding must be there. Or this kind of an awareness, giving awareness must be there in these cases. But we cannot criticize what people say and we cannot judge what people act. Okay, then scope of biological anthropology. You will see the scope. First one is it studies fossil records. അവിടെയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പാലിയോ ആന്ത്രപ്പോളജിയും പാലിയൻറ്റോളജിയും ഒക്കെ വരുന്നത്. ഫോസിൽ സ്റ്റഡീസ്, ഫോസിൽ റെക്കോർഡ്സ്. ദെൻ എന്താണ് ഫോസിൽ എന്ന് പറയുന്നത്? ഫോസിൽ എന്താണ്? റിമെയിൻസ് മീൻസ് സ്കെലിറ്റൽ റിമെയിൻസ്, ദെൻ ഡെൻ്റൽ റിമെയിൻസ്, ഇതൊക്കെ ഫോസിലിൽ വരുന്നതാണ്. ഈ അടുത്ത കാലം വരെ നമുക്ക് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും ഫോസിലുകൾ എക്സ്കവേറ്റ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഫോസിലുകൾക്ക് ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റോള് പറയാനുണ്ട് ഹ്യൂമൻ എവല്യൂഷൻ്റെ കാര്യത്തിൽ. സോ ദേ ആർ ദ പ്രിസർവ്ഡ് റിമൈൻസ്, ഇംപ്രഷൻസ്. ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു വലിയ റോക്കിൽ ഒരു മത്സ്യത്തിൻ്റെ ഫോസിൽ ഇങ്ങനെ ബ്രിട്ടീഷ് മ്യൂസിയത്തിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. കുറേ മത്സ്യങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചത്തുപോയ കുറേ മത്സ്യങ്ങൾ. സംടൈംസ് ഐ വിൽ ഷോ യു ദറ്റ് ഫോട്ടോസ് ടുമാറോ ബിക്കോസ് ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് ദറ്റ് ഫോട്ടോ വിത്ത് മീ റൈറ്റ് നൗ. അതിങ്ങനെ ഒരു കല്ലിലിങ്ങനെ പതിഞ്ഞ് കിടക്കുവാണ് ഫോസിലുകൾ, കുറേ മത്സ്യം. അത് കൂട്ടത്തോടെ ചത്തുപോയ കുറേ മത്സ്യങ്ങൾ, പിന്നെ ഒറ്റക്ക് ഈ ഫോസിലായി പോയിട്ടുള്ള കുറേ മത്സ്യങ്ങൾ, ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ. സോ എന്തെങ്കിലും ഒരു നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിസാസ്റ്റർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ ചിലപ്പോൾ സംഭവിക്കാം, ഫോസിലുകളായി മാറാം. കുറേ കാലത്തിന് ശേഷം നമ്മൾ പോലെയുള്ള ആൾക്കാർ അത് എക്സ്കവേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, പഠിക്കുന്നു, ആൻഡ് വി പ്രെഡിക്റ്റ് the nature of the weather condition of that time and the kind of disaster that has happened and all. And these records provide direct evidence of evolutionary changes over millions of years. And in human evolution they show the gradual development of hominids. അപ്പോൾ ഈ എയ്പ്സ്, മങ്കീസ് എന്നുള്ള ആ ഒരു പൊസിഷൻ എങ്ങനെ നമ്മൾ ഇന്നിപ്പോൾ കാണുന്ന ഹോമോ സാപ്പിയൻസ് എന്ന് നമ്മൾ സ്വയം പേരിട്ട് വിളിക്കുന്ന ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുന്ന ആ ഒരു ചരിത്രം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ജേണി ഓഫ് എവല്യൂഷൻ. സി ഓൾ ദീസ് ക്യാൻ ബി പ്രെഡിക്റ്റഡ് വിത്ത് ദ സ്റ്റഡി ഓൺ ഫോസിൽസ്. സോ പാലിയോntology or paleo-anthropology focused on the study of fossils, scientific study of fossils. ആൻഡ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് ഫോസിൽ ഡിസ്കവറീസ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇതാണ് ഓസ്ട്രലോപിത്തിക്കസ് എഫറൻസിസ്. ഈ എഫറൻസിസ് ലൂസി എന്നുള്ള പേരിലാണ് ആ ഒരു ഫോസിൽ അറിയപ്പെടുന്നത്. ആസ്ട്രോലോപിത്തിക്കസ് എഫറൻസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് പ്രധാനമായിട്ടും മനുഷ്യന് ബൈപ്പിഡലിസം, രണ്ട് കാലിലും നടക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ജീവിയായിരുന്നു നമ്മളുടെ ആൻസെസ്റ്റർ എന്നത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ലൂസീനെ എക്സാമ്പിളാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് എഫറൻസിസ് സ്പീഷീസിൽ വരുന്നത്. ദെൻ വി ഹാവ് ഹോമോ ഹാബിലിസ്. എഗെയിൻ ഹാൻഡിമാൻ, ഈ കൈയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ടൂളൊക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യൻ, കല്ലുകൾ എടുക്കുകയും ഭക്ഷണം ശേഖരിക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾക്കൊരു അടി കൊടുക്കാനും വരെ ഈ കൈ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ, അയാളാണ് ഹോമോ ഹാബിലിസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഫോസിൽ കൊണ്ട് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ആൻഡ് വി ഹാവ് ഹോമോ ഇറക്റ്റസ്, വളരെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് നിന്നിട്ടുള്ള ആൾ. അപ്പോൾ വെർട്ടിബ്രൽ കോളൊക്കെ സ്ട്രെയിറ്റായി നിവർന്ന് നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു മനുഷ്യൻ. അപ്പോൾ ആ ഒരു ജേണി, ആൻഡ് ഐ ഷോ ദ ഫസ്റ്റ്
യെസ് ദ ഫസ്റ്റ് ഫോട്ടോ കണ്ടല്ലോ. നിങ്ങളിങ്ങനെ നടന്ന് ബൈപ്പിഡലിസം വന്നു, നേരെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് നിന്നു. നമ്മളിപ്പോൾ പറയുന്ന ഹോമോ സാപ്പിയൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സ്പീഷീസിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ. സോ ഹിയർ ഹോമോ ഇറക്റ്റസ് ഈസ് പ്രൊവൈഡഡ് വിത്ത് ലാർജ് ബ്രെയിൻ വിത്ത് ഹയർ കൊഗ്നീഷൻ, ഹയർ കൊഗ്നീറ്റീവ് ലെവൽസ്, then controlled use of fire. See, they used fire for cooking and all. കല്ലുകൾ കൂട്ടിയിടിച്ച് ഫയർ ഉണ്ടാക്കാനും അതിൽ കത്തിച്ച് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നതും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സംസ്കാരത്തിൻ്റെ പല ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ കടന്ന് വന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന ഈ ഒരു ലെവലിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഓൾ ദീസ് ഹാവ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് റെക്കോർഡ്സ് ലൈക്ക് ദ ഫോസിൽസ്. ദെൻ വി ഹാവ് നിയാണ്ടർത്തൽസ് റോബസ്റ്റ് ബോഡി, ആൻഡ് ഓൾസോ ദിസ് നിയാണ്ടർത്തൽ മാൻ practiced cultural activities. They have had cultural practices and activities. അവർക്ക് ഈ സോഷ്യൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവർ കൂട്ടമായി താമസിച്ചു, ചിലപ്പോൾ ചെറിയ തോതിലൊക്കെ കൃഷി ചെയ്തു, ആഘോഷങ്ങൾ നടത്തി, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ളൊരു ലെവലിൽ വന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ്. ദെൻ വി ഹാവ് ഹോമോ സാപ്പിയൻസ് at present with advanced cognition, symbolic behavior, global expansion, everything. So this is the kind of the evolutionary tree. And it also examines non-human primates to understand human roots. ആരാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഈ നോൺ ഹ്യൂമൻ പ്രൈമേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്? ഒറാങ്ങുട്ടാങ്, ചിമ്പാൻസി, ഗൊറില്ല, നമ്മളുടെ ആൻസിസ്റ്റേഴ്സ് അല്ലേ? സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം വെരി സ്മോൾ മങ്കീസ് ടു ദ ലാർജ് ഗൊറില്ലാസ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും വന്നു, നമ്മൾ ഇത്രയും സ്റ്റേജസിൽ കൂടെ കടന്നുപോയി. ഇതാണ് നമ്മളുടെ ആ ഒരു നോൺ ഹ്യൂമൻ പ്രൈമേറ്റ്സിൻ്റെ ഒരു ജേണി എന്ന് പറയുന്നത്. സോ വൈ സ്റ്റഡി നോൺ ഹ്യൂമൻ പ്രൈമേറ്റ്സ്? എന്തിനാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്? നമ്മൾ പഠിച്ചാൽ പോരെ, എന്തിനാ ഈ ബാക്കോട്ട് പോയി ഈ കുരങ്ങൻ മുതൽ ഇത്രയും ആൾക്കാരെ? നിങ്ങളിപ്പോൾ അടുത്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഈ ചിമ്പാൻസിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ത്രീ, ഒരു ആന്ത്രപ്പോളജിസ്റ്റ്? ഇറ്റ് വാസ് വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്. ഐ വിൽ സെൻഡ് ടു സംബഡി ആൻഡ് ഐ വിൽ ഷെയർ. അവരിങ്ങനെ ചിമ്പാൻസിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ താമസിച്ച്, എത്രയോ വർഷം ചിമ്പാൻസിൻ്റെ കൂടെ താമസിച്ച് പഠിച്ച ഒരു ലേഡി ആന്ത്രപ്പോളജിസ്റ്റ്, ബയോളജിക്കൽ ആന്ത്രപ്പോളജിസ്റ്റ്. സോ വൈ സ്റ്റഡി നോൺ ഹ്യൂമൻ പ്രൈമേറ്റ്സ്? ഹ്യൂമൻസ് ഷെയർ എ കോമൺ ആൻസിസ്റ്റർ വിത്ത് പ്രൈമേറ്റ്സ്. ആരാണ് നമ്മളുടെ പ്രൈമേറ്റ് ആൻസിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്? മെയിനായിട്ടും ചിമ്പാൻസി, ഗൊറില്ല, ബൊണോബോസ് എക്സെട്ര. ഇവരൊക്കെയാണ് നമ്മളുടെ ഒരു വളരെ അടുത്തുള്ള ആൻസിസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ ആന്ത്രപ്പോളജിസ്റ്റ് റീകൺസ്ട്രക്ട് ദ ബിഹേവിയറൽ, അനാറ്റമിക്കൽ ആൻഡ് സോഷ്യൽ ട്രേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ഷേപ്ഡ് ഹ്യൂമൻ എവല്യൂഷൻ. അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കൾച്ചറൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അതാണ്. അപ്പം മനുഷ്യനുമായിട്ട് തൊട്ടടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രൈമേറ്റ് ഏതാണ്? ആൻഡ് വാട്ട് were the cultural practices that were done by this particular group of primate, and what are the similarities that they existed between the human or the sapien and the ancestor. So these are all interest to biological anthropologists. Then they act as living models. These fossils act as living models to fill gaps. ഇപ്പോൾ ഗൊറില്ലേനെ കിട്ടി, ചിമ്പാൻസിനെ കിട്ടി, ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങളിൽ ഇവർ രണ്ടുപേരും വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു? ഇവർ തമ്മിലുള്ള സിമിലാരിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണ്? ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, വിൽ ഗെറ്റ് എ ലിങ്ക് ബിറ്റ്വീൻ ദ ചിമ്പാൻസി ആൻഡ് ദ ഗൊറില്ല ആൻഡ് ദ ഏപ്പ്. And there are many classification. It will be very much confusing to study the classification, and I will give you a very light pattern of classification so that you can understand it. ഒന്നോ രണ്ടോ പോപ്പുലേഷൻ മാത്രം ഇങ്ങനെ വരുന്നു, and there are reasons behind that. And also you might be knowing about this എന്താണ് ബ്രിട്ടീഷ് റോയൽ ഫാമിലിയിലുള്ള ഒരു അസുഖമില്ലേ, എന്താണ് ഹീമോഫീലിയ. ഹാവ് യു ഹേർഡ് ഓഫ് ഹീമോഫീലിയ? And this hemophilia was first detected in British royal family. എന്താണ്, what are the symptoms? Yes, it's a sex-linked disorder. And what are the symptoms of this hemophilia? Main symptom ഹീമോഫീലിയയുടെ ആർക്കും അറിയോ? ഒരു സ്ഥലത്ത് മുറിവുണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ മുറിവ് ഒരിക്കലും ഉണങ്ങില്ല, ബ്ലഡ് ക്ലോട്ട് ആവില്ല. അതാണ് ഹീമോഫീലിയയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, ഹീമോഫീലിയായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള. അപ്പോൾ എങ്ങാനും മുറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബ്ലഡ് ക്ലോട്ട് ആവാതെ ആ ഒരു പേഴ്സൺ പിന്നീട് മരിക്കും. ആൻഡ് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ജെനറ്റിക് ഡിസോർഡർ വാസ് ദർ എമംഗ് ദ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദി ബ്രിട്ടീഷ് റോയൽ ഫാമിലി. ബട്ട് നമുക്ക് എൻ്റെ കൂടെ ഒരു കുട്ടി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആന്ത്രപ്പോളജിക്ക് ഞാൻ പഠിക്കുമ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ, വൺ പ്രേം. യു മൈറ്റ് ബി നോയിങ്, ഹീസ് സൺ ഓഫ് ഡോക്ടർ രാമകൃഷ്ണൻ ഫ്രം തലശ്ശേരി. ഞാനും പ്രേം ക്ലാസ്മേറ്റ്സ് ആയിരുന്നു. യെസ്. ആൻഡ് ഹീ ഡൈഡ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് ഹീമോഫീലിയ വെൻ ഹി വാസ് ഇൻ സെക്കൻഡ് ഇയർ ഇംഗ്ലീഷ്.
അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്തും നമ്മളിലേക്കൊക്കെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു ആ സാധനം. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് അഗെയിൻ എ സെക്സ് ലിങ്ക്ഡ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ്. ദർ ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് പാറ്റേൺസ് ആൻഡ് ഐ ഡോണ്ട് വോണ്ട് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ദാറ്റ്. ഇതൊക്കെ പറയാൻ നിന്നാൽ നമുക്കിതൊന്നും തീരുമില്ല നാളെ കൊണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിന് മാത്രം ഞാൻ പറയാണ്. ഓൾ ദീസ് ആർ സെക്സ് ലിങ്ക്ഡ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് പാറ്റേൺസ് ആൻഡ് ഹിയർ ജെനറ്റിക് വേരിയേഷൻ plays a very important significant role in finding out the kind of diseases and the abnormalities that are there in certain populations, and the reasons behind these kinds of abnormalities can be explained with the new emerging knowledge scenario or strategies in biological anthropology. And population differences also, we can explain the reasons behind the differences in population. Why there is differences, why there are differences, why a particular group of people are different from other people. Even within caste and communities also we can identify some sort of features which are peculiar to certain caste and communities. So these are all the areas, these are all the knowledge avenues that can be explored with the knowledge levels in biological anthropology. And it investigates ഫിസിയോളജിക്കൽ അഡാപ്റ്റേഷൻ ആൻഡ് ഹ്യൂമൻ ഡൈവേഴ്സിറ്റി. അവിടെയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ ഫിസിയോളജിക്കൽ അഡാപ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഓരോ പ്രത്യേക എൻവയോൺമെൻറ്റൽ കണ്ടീഷനുമായിട്ട് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നത്. എന്തുകൊണ്ട് നമുക്കിപ്പോൾ ഡെസേർട്ട് എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ നമുക്ക് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഡെസേർട്ട് എൻവയോൺമെൻറ്റിലുള്ള ഒരു പോപ്പുലേഷൻ എന്തുകൊണ്ട് ഒരു ഐലൻഡ് ഇക്കോസിസ്റ്റത്തിൽ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഐലൻഡ് ഇക്കോസിസ്റ്റത്തിലുള്ള ഒരു പോപ്പുലേഷൻ എന്തുകൊണ്ട് ഒരു ആർട്ടിക് ഇക്കോസിസ്റ്റത്തിൽ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. ബിക്കോസ് ഇൻ ഈച്ച് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ദ പോപ്പുലേഷൻ റിസൈഡിങ് ഓർ ദ പോപ്പുലേഷൻ occupying that particular environment, they are equipped with the biological features which are there, and these biological features are acting as adaptive traits for the survival of that population. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഓക്യുപ്പൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മളുടെ ബോഡി തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും, ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും ചില ട്രേറ്റ്സ്. അപ്പോൾ തണുത്ത കാലാവസ്ഥയിൽ നിൽക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളെ ബോഡി, ഇപ്പോൾ ചിലർ പറയുന്നത് കേൾക്കാം, ഈ ആർട്ടിക് റീജിയനിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ ഈ പുറത്തുള്ള സ്കിൻ അത് ഭയങ്കര കട്ടിയായിരിക്കും, കൂടുതൽ തണുപ്പ് അകത്തേക്ക് പോവില്ല. അതിനുവേണ്ടി അവരെന്ത് ചെയ്യും, ദേ അഡ്ജസ്റ്റ് സം കൾച്ചറൽ പാറ്റേൺസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഓർ ഇൻ ഓർഡർ ടു substantiate this kind of a bodily feature. And what are the adjustments that are done from the part of culture? എങ്ങനെയാണ് കൾച്ചറൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്തായിരിക്കും ഒന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്ത് പറയൂ നിങ്ങൾ. ഈ സ്കിന്നിന് പെട്ടെന്ന് തണുപ്പ് അകത്തേക്ക് കയറാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഏത് തരത്തിലുള്ള ഒരു അഡാപ്റ്റേഷൻ ആയിരിക്കും? യെസ്, ഹെയർ ഈസ് വൺ ഫാക്ടർ. ദെൻ യെസ്, ഫാറ്റ്. വെരി ഗുഡ്. സീ ദ കൈൻഡ് ഓഫ് ഫുഡ് ദാറ്റ് ദേ ഇൻടേക്ക്. നമ്മളെപ്പോലെ കുറച്ച് ചോറും കുറച്ച് കറിയും 2 ചപ്പാത്തിയും ഒരു കഷ്ണം പുട്ടും ഒക്കെ തിന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ അവർക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്യും, മൃഗങ്ങളെയൊക്കെ കൊന്ന്, കൂടുതൽ ഫാറ്റി ആയിട്ടുള്ള മൃഗങ്ങളെയൊക്കെ കൊന്ന് അതിനൊക്കെ അപ്പാടെ തന്നെ ഭക്ഷിക്കും, കൂടുതൽ കുക്ക് ചെയ്യാതെ. ആൻഡ് ദീസ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ഇൻടേക്ക് ഓഫ് ഫുഡ് ദാറ്റ് വിൽ ഗീവ് സം സപ്പോർട്ട് ടു ദ ബോഡി ഇൻ ഓർഡർ ടു സർവൈവ് ഇൻ സച്ച് എൻ എൻവയോൺമെൻറ്റ് വേർ ദർ ഈസ് എക്സ്ട്രീം കോൾഡ്. അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കൂടുതൽ ചൂടുള്ള സ്ഥലത്ത് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരും അവരുടെ ബോഡിയും അതിനനുസരിച്ച് ആ ക്ലൈമറ്റിനനുസരിച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യും. ആൻഡ് ദർ ഇസ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് എക്ലിമൈറ്റൈസേഷൻ ഓഫ് ബോഡി. എന്താണ് എക്ലിമൈറ്റൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്? ബോഡി വിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ടു ദ എൻവയോൺമെൻറ്റൽ കണ്ടീഷൻസ് ബൈ റേസിംഗ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ദ ബോഡി ഓർ മിനിമൈസിങ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ദ ബോഡി. അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും ബോഡി തന്നെ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും നമുക്ക് ആ ഒരു എൻവയോൺമെൻറ്റുമായിട്ട് കോപ്പപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ആൻഡ് ദ കൾച്ചറൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആർ ഡൺ കോൺഷ്യസ്ലി ബൈ ദ പോപ്പുലേഷൻ. മറ്റേത് നമ്മളുടെ ബിയോണ്ട് അവർ കൺട്രോൾ. വാട്ട് എവർ ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ടു ദ ബോഡി ഈസ് ബിയോണ്ട് അവർ കൺട്രോൾ. ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ ബോഡിയിൽ ഫാറ്റ് കൂട്ടണമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ എനിക്ക് കൂട്ടാനൊന്നും പറ്റില്ല, അല്ലെങ്കിൽ കുറക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ഭക്ഷണം കുറക്കാം, അങ്ങനെ കുറക്കാം. കൂട്ടണമെങ്കിലും കൂട്ടാം, ഇൻറ്റൻഷനലി ഐ ക്യാൻ ഡു. ബട്ട് ഫോർ ഡൂയിങ് ദാറ്റ് ആക്ടിവിറ്റി ഐ എം ടേക്കിംഗ് എ പെർട്ടിക്കുലർ കൾച്ചറൽ ട്രേറ്റ് ലൈക്ക് ഫുഡ്. See, if I want to increase the fat level of my body, I can take fatty food. അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്ക് ഫാസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യാം കുറക്കാൻ വേണ്ടി. അങ്ങനെയുള്ള പ്രാക്ടീസസ് നമുക്ക് ചെയ്യാം. ദാറ്റ് വി ആർ ഡൂയിങ് ഇൻറ്റൻഷനലി. ബട്ട് ദ അക്ലിമൈറ്റൈസേഷൻ പ്രോസസ് ദാറ്റ് ഈസ് ബിയോണ്ട് ദ കൺട്രോൾ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ബോഡി ഓർ ഹ്യൂമൻ തോട്ട്. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, കാലാവസ്ഥയുള്ള ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മാറി നമുക്ക് വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി നിൽക്കാൻ പറ്റും. അല്ലാതെ ശരീരത്തിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീനെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ഒരിക്കലും പറ്റില്ല. സോ ഹൗ ദീസ് ടു ആർ ഗോയിങ് പാരലലി. So what are the compromises that can be made from the part of culture? And I told you food is an important cultural trait that we can make changes.
അപ്പോൾ ഫുഡ് കഴിക്കാം. ദെൻ ക്ലോത്തിങ് ഈസ് സെക്കൻഡ് മെറ്റീരിയൽ ആസ്പെക്ട്സ് ഓർ പാർട്ട് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ കൾച്ചർ വിച്ച് ക്യാൻ ഓൾസോ ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് ടു ദി ചേഞ്ചിങ് എൻവയോൺമെൻറ്റൽ കണ്ടീഷൻ. അത് നമുക്ക് ചെയ്യാം. അല്ലാതെ നമ്മളിപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷുകാരുടെ വീട്ടിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കാണാൻ പറ്റും? ഒരു ഫയർ പ്ലേസ് ഉണ്ടാവും. ഏത് വീട്ടിലും, ഏത് റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ആളെ വീട്ടിലാണെങ്കിലും പുവർ ആയിട്ടുള്ള ആളെ വീട്ടിലാണെങ്കിലും അവർക്കൊരു ഫയർ സ്പേസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതെന്തിനാണ്? അതൊരു കൾച്ചറൽ ട്രെയ്റ്റ് ആണ്. ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ടിങ് ആസ് എ ട്രെയ്റ്റ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ദ എൻവയോൺമെൻറ്റൽ കണ്ടീഷൻ. ബിക്കോസ് ഈ എക്സ്ട്രീം തണുപ്പ് പുറത്തുണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് ഇത് കൂടിയേ തീരുള്ളൂ. ആൻഡ് വെൻ യു ലുക്ക് ഇൻ ടു ദ ഹട്ട് ഓർ ദ ഹൗസ് ഓഫ് തോഡ കമ്മ്യൂണിറ്റി. ഹാവ് യു ഹേർഡ് ഓഫ് തോഡ? ആർ യു ഫെമിലിയർ വിത്ത് തോഡ? This Toda is a tribal community situated in the Nilagiri, Ooty region. And if you are interested, when you visit this botanical garden in Ooty, you just walk 1 kilometer from the botanical garden straight away. Then you can see small huts made up of concrete huts. But these concrete huts are made by government recently. And what this Toda did, they vacate all the houses and they left that place. Why? Because they construct houses traditionally with the kind of grass and everything which are available in the local ecosystem. അവിടെ അവർക്ക് ചുറ്റും കിട്ടുന്ന പുല്ലും മരങ്ങളും കൊള്ളിയെല്ലാം വെച്ചിട്ട് അവരുണ്ടാക്കുന്നൊരു വീട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് വെരി പെക്യൂലിയർ. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് എ വെരി പെക്യൂലിയർ ടൈപ്പ് ഓഫ് ട്രെയ്റ്റ്, കൾച്ചറൽ ട്രെയ്റ്റ് വിച്ച് ഈസ് ഹെൽപ്പിംഗ് ദം ടു അഡാപ്റ്റ് ടു ദ കൈൻഡ് ഓഫ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് വിച്ച് ഇസ് ദർ. അപ്പോൾ അവിടെ യെസ് പോവാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ട്രഡീഷണൽ ഹട്ട്സ് അവരുണ്ടാക്കുന്നതാണ്. ആൻഡ് ദേ നോ ദ റിയൽ യൂസ് ഓഫ് ഹൗസ്. ആൻഡ് ദീസ് ഹൗസസ് ആർ പ്രൊവൈഡഡ് വിത്ത് വെരി സ്മോൾ ഓപ്പണിംഗ്. വൺ ക്യാൻ ലീൻ ഇൻ ടു ദ ഹൗസ്. സി വൺ ക്യാൻ സ്ട്രേറ്റ് അവേ വൺ കനോട്ട് എൻറ്റർ ഇൻ ടു ദ ഹൗസ് ഇൻ എ സ്ട്രേറ്റ് പൊസിഷൻ. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം? കുനിഞ്ഞ് വേണം അവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് കയറാൻ വേണ്ടി. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇഗ്ലൂ മോഡലാണ് വീട് വരുന്നത്. അതിനൊരു ചെറിയൊരു എൻട്രൻസ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഈ എൻട്രൻസിലേക്ക് അവർക്ക് കുനിഞ്ഞ് വേണം കയറാൻ വേണ്ടി. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പം കയറാൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കഴിയില്ല, നമ്മളവിടെ ഉരുണ്ട് വീഴും. കാരണം അങ്ങനെയും കുനിഞ്ഞിട്ടാണ് അവർ കയറുന്നത്. നമ്മളെ വീട്ടിൽ നേരെ ഈ വാതിലൊക്കെ നമുക്ക് 6 അടി 7 അടി പൊക്കമുള്ള ആൾക്കും നേരിട്ട് നടന്നു വരാനും കടന്നു വരാനും പറ്റുന്നതാണ്. അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? നമുക്ക് നമ്മുടെ കാലാവസ്ഥ വളരെയധികം സപ്പോർട്ടീവാണ്. ബട്ട് വെൻ യു ടേക്ക് ദ കേസ് ഓഫ് തോഡ, ദ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഈസ് ടോട്ടലി not at all supportive to the community. And they are doing domestication of this buffalo. And these buffalo, they are depending only on the resources like the milk and the milk product which they are getting from the buffalo. അവരുടെ ബഫല്ലോ ആയിട്ട് ചുറ്റിപ്പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു കൾട്ടാണ് അവർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നത്. അവർക്ക് അവരുടെ ബഫല്ലോ ഒന്ന് മാറിയൊരു ജീവിതമില്ല ഈ ബഫല്ലോ. ആൻഡ് ദർ ഈസ് അഗെയിൻ these huts are capable of storing the milk and the milk products without any problem. ഇപ്പോൾ നമ്മളെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ പാല് പുറത്ത് കുറേ സമയം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താവും? അത് ചീത്തയായി പോവും അല്ലേ? ആ ചീത്തയായി നമ്മളറിയാതെ അതെടുത്ത് നമ്മൾ സ്റ്റൗവിൻ്റെ മേലെ വെച്ചാൽ അതോടനെ പിരിഞ്ഞു പോകും. ആ പിരിഞ്ഞ സാധനം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? പനീർ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചെടുത്ത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഫോമിലായി പോകും. സി വി കനോട്ട് കൺട്രോൾ the natural appearance of the food when it is kept outside. But these Toda people, they know how to manage the food resources that are available in their ecosystem, because they are moving around the environment with their buffaloes. And there is a clear cut division of labor that is existing among the Toda. Means men do all activities related to the cattle and women are engaged in all the household activities. So then only they will be able to manage the entire economic pursuit. If women also start moving along with the men, then what happen? The entire activities inside the house will be collapsed. So they manage everything according to their requirements. See, what I am saying is how culture can be used as an adjustment tool in order to survive in certain environmental situations. And one more thing is that women are not supposed to enter into the area where these cattle are kept. And women are not supposed to enter into the temple premises and the poultry, where the poultries are kept, everything. They are totally banned from entering into these areas. And this kind of a restriction, cultural restriction, is made for certain reasons. Do you know that reason?
എന്തുകൊണ്ട് സ്ത്രീകൾക്ക് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകാൻ പാടില്ല? സ്ത്രീകൾ ദേ ആർ ഓൾസോ കേപ്പബിൾ ഓഫ് ഡൂയിങ് എവറിത്തിങ് ബിക്കോസ് ദേ ആർ ക്ലീനിങ് എവറിത്തിങ്. ദേ ആർ ക്ലീനിങ് ദ ഹർട്സ്, ദേ ആർ ക്ലീനിങ് ദ സറൗണ്ടിങ്സ്. വെൻ ദർ ബഫലോസ് ആർ ബാക്ക് ഇൻ ദ ഈവനിങ് ദേ ആർ ക്ലീനിങ് ദ ബഫലോ. ദീസ് ബഫലോ വലിയ തടിച്ച വലിയ പശുവിനെയൊക്കെ അവർ കുളിപ്പിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബട്ട് അവർക്കതിന് ടെമ്പിളിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാൻ പാടില്ല, ഈ പെൻ സൈഡിലേക്ക് അവർക്ക് പോകാൻ പാടില്ല, ഒന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല. സോ ദേ പുട്ട് സം കൈൻഡ് ഓഫ് remarkable kind of discrimination that's there in the Toda society, and they are saying that in order to survive in such kind of an environment, God has created some kind of restrictions and we are following that restrictions still. And if we start violating the restrictions imposed by God, the entire community will be collapsed. That's their argument, but it's not a genuine argument from that part. It's only an argument from the part of the community. See, if that restriction is not there, then what will happen? See, without any permission, women will enter there, they will do all activities related to this cleaning and everything, and the household activities will be left without notice. Something will happen in those areas. And moreover, one more thing is that they practice polyandry. Polyandry. Are you familiar with the term polyandry? What is that? Polyandry? Marrying. പറയൂ, polyandry എന്താണ്? Multiple husbands. And this polyandry is again an adaptive trait that was developed by the Toda community. Polyandry is an adaptive trait. And why they practice polyandry? Again, there is a justification for polyandry. Yes. Then what about the multiple husband? And they practice fraternal polyandry. Yeah, they know, but they know the woman, she knows. But why they practice fraternal polyandry? Because the fathers are left out, so they might get vanished by the animals. No. What is the reason behind fraternal polyandry? There are many justifications from the part of Toda why they practice fraternal polyandry. One reason is that anthropologists identified that they practiced female infanticide, and because of the practice of female infanticide, the population of the women has decreased. So with this decreased population of women, the men, there is deficiency of women for marrying. So with this particular issue, the men started doing polyandry because there are multiple husbands for one woman. Okay, why? Because there are absence or decreased number of women population among the Toda community. When these people are taken to outside, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു ഹാംലെറ്റിലുള്ള ഒരു തോട സ്ത്രീയെ വേറെ എവിടെയെങ്കിലുള്ള ഒരാൾ വന്ന് കല്യാണം കഴിച്ച് കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇവിടെ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ സ്ത്രീകൾ കുറവാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള ഒരു സ്ത്രീനെ വേറെ ആരെങ്കിലും വന്ന് കല്യാണം കഴിച്ച് കൊണ്ടുപോയി എന്ത് ചെയ്യും? ഇവിടുത്തെ പശുക്കളും ഇവരുടെ ബഫലോ ഇവിടുത്തെ പണികളും ഇവിടുത്തെ ഹൗസ് ഹോൾഡ് ആക്ടിവിറ്റിയും ഒക്കെ അങ്ങ് നിന്ന് പോകും അല്ലേ? ഇവിടെ പിന്നെ ആളുണ്ടാവില്ല ഇതൊന്നും നോക്കാൻ വേണ്ടി. അപ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്തു? ദേ സ്റ്റാർട്ടഡ് പ്രാക്ടീസിങ് ഫ്രറ്റേണൽ പോളിയാൻഡ്രി. മീൻസ് ബ്രദേഴ്സ് ക്യാൻ മാരി എ സിംഗിൾ വുമൺ. അപ്പോൾ എന്താണ്? എന്തായാലും ബ്രദേഴ്സാണ്, ഇവിടെയല്ലേ ഇങ്ങനെ ചുറ്റി കറങ്ങിക്കോളൂ, അങ്ങോട്ടൊന്നും പോവില്ല. ആൻഡ് ദർ ഈസ് അനദർ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ഫ്രറ്റേണൽ പോളിയാൻഡ്രി ഇൻ അവർ ടെക്സ്റ്റ് Mahabharata, Panjali, story of Panjali. Again it was fraternal polyandry. Panja Pandavamaride Akada. And these people, they have a myth. These Toda people have a myth regarding this fraternal polyandry and all. And see, the important thing is that, you have to understand why this particular cultural trait is practiced by a community or a population who are sharing an uncertain kind of environment. See, this Nilagiri ecosystem is totally uncertain because they can't predict when the fog will come, when the climate will change. So they have to manage the ecosystem and the change in climatic condition with the substantiative role or with the support of their cultural practices. So cultural practices are acting as a
supportive element in overcoming the problems, hurdles that are there in the environmental condition. അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പല സ്ഥലത്തും ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ സാധനങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ എങ്ങനെ ബയോളജിക്കലി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നു, ഇക്കോളജിക്കലി നമ്മൾ എങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നു, മെഡിക്കലി നമ്മളെങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് I'll tell you one more example, a kind of disease called, laughing sickness. Laughing sickness എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അസുഖം. ആൻഡ് ദിസ് സിക്നസ് ഈസ് ഫൗണ്ട് എമംഗ് ദ 4 people of ന്യൂ ഗിനിയ. ന്യൂ ഗിനിയയിലുള്ള 4 കമ്മ്യൂണിറ്റി, FORE, 4 ട്രൈബൽ കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ്. ഇവരുടെ ഇടയിൽ ഒരു ലാഫിംഗ് സിക്നസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അസുഖമുണ്ട്. ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് ഓൾസോ നോൺ എസ് കുരു, KURU, technically known as kuru, medically. But they are known, in their community that disease is known as laughing sickness. എന്താണ് ലാഫിംഗ് സിക്നസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു വ്യക്തി എപ്പോഴും അയാളുടെ മുഖം ചിരിക്കുന്ന മാതിരിയായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ഒരിക്കലും അയാൾക്ക് അല്ലാത്തൊരു പൊസിഷനിലേക്ക് ആ മുഖം കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയില്ല. ആൻഡ് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ഫേഷ്യൽ എക്സ്പ്രഷൻ, that was because of the kind of constriction that has happened in the faces due to the influence of a particular virus. ഒരു വൈറസാണ് ഈ ഫേഷ്യൽ മസിൽസിനെ മുഴുവനും വലിച്ചിങ്ങനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയി. ആ വൈറസ് ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം വരുന്ന മാറ്റം ഈ ഫേഷ്യൽ മസിൽസിൻ്റെ ഷ്രിങ്കിങ് ആണ്. അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ ഷ്രിങ്ക് ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ലിപ്സ് എല്ലാം അങ്ങോട്ടേക്ക് വലിഞ്ഞെന്ന് എപ്പോഴും ചിരിക്കുന്ന മാതിരി ഉണ്ടാവും. കാണുന്ന ആൾ വിചാരിക്കും, അയ്യോ അയാൾ എന്തൊരു ഭയങ്കര സന്തോഷവാനാണ്, എപ്പോഴും ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണല്ലോ. ബട്ട് ഹി ഈസ് പ്രൊവൈഡഡ് വിത്ത് എ വെരി ഡേഞ്ചറസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂ. ഇനി ഹൗ ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് എ ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂ ഈസ് ക്രിയേറ്റഡ് എമംഗ് ദ 4 people? That we have to understand, and so many studies have conducted among this 4 community in order to understand the reason for this laughing sickness. And numerous doctors, social workers and people, experts, scientists from many disciplines, they visited the 4 community, they interacted with the 4 community, and they asked questions, collected information, but they couldn't derive a conclusion regarding the source of this particular disease. പലരും പലതും പറഞ്ഞു, ഇതുകൊണ്ടാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ കോപമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അവർ പ്രകൃതിയെ നശിപ്പിച്ചത് കൊണ്ടാണ്, ഇങ്ങനെയുള്ള പല എക്സ്പ്ലനേഷനും വന്നു ഇതിന്. പക്ഷേ it was not correct. And finally a medical anthropologist came to a conclusion that there is a practice of cannibalism that is happening with this 4 community. And the reason behind is that, see, after the death of a person, the male persons in that community, they break the skull and eat the brain contents. And only men will consume the brain content, and women are not touching, and they are not supposed to consume the brain portion of that community. ഒരു മരണം No, women never touch, only brain. And the men also, they consume only the brain part, not other body part. മരണം നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും അയാളുടെ? അതൊരു കൾച്ചറൽ പ്രാക്ടീസാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇയാളുടെ ബ്രെയിൻ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അയാളുടെ സോൾ ഇതിലേക്ക് വരുന്നു, അവർക്ക് ആ സ്ട്രെങ്ത് ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസം. അതാണ്. ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഐ വാണ്ട് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ. സി, അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഒരാൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അയാളുടെ സ്കള്ള് പൊട്ടിച്ച് ബ്രെയിൻ എടുത്ത് കഴിക്കും. കഴിക്കുന്നത് ആരാണ്? അവിടെയുള്ള പുരുഷന്മാരും ചെറിയ ആൺകുട്ടികളും. പെൺകുട്ടികളും സ്ത്രീകളും ഇത് കഴിക്കുന്നില്ല, അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നുമില്ല, അവരിത് കഴിക്കുന്നുമില്ല. സോ അവർ ആന്ത്രപ്പോളജിസ്റ്റ്, she was very much surprised to see this particular phenomena. Why women are not infected with this kind of a laughing sickness? പെണ്ണുങ്ങൾ, സ്ത്രീകളെല്ലാവരും മുഖം നല്ല ഭംഗിയിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട്, ചിരിക്കുന്നൊന്നുമില്ല വേണ്ടാണ്ട്. പക്ഷേ പുരുഷന്മാർ മുഴുവനല്ല, കുറേ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രതിഭാസമാണ് അവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു കാരണം? ഇതിങ്ങനെ അന്വേഷിച്ചപ്പോഴാണ് അറിയുന്നത്. ആൻഡ് ദ പേഴ്സൺ ഹൂ വാസ് ഡെഡ്, ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ വൈറസ് ഇൻഫെക്ഷൻ, ദിസ് വൈറസ് ഈസ് എഫക്റ്റിംഗ് ദ ബ്രെയിൻ. ഒരു ബോഡി പാർട്ടിനെ അത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല, ബ്രെയിനിനെ മാത്രമാണ് അത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ദറ്റ് വൈറസ് റിമെയിൻസ് സ്റ്റിൽ ഫോർ ലോങ് ടൈം ആഫ്റ്റർ ഡെത്ത്. മരിച്ച് കുറേ കഴിഞ്ഞാലും ഈ വൈറസ് ആക്റ്റീവായിട്ട് തന്നെ ബ്രെയിനിലുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ സ്കള്ള് പൊട്ടിച്ച് ഇവർ ഫ്യൂണറൽ സെറിമണിക്ക് മുന്നേ സ്കള്ള് പൊട്ടിച്ച് ബ്രെയിൻ പുറത്തെടുത്ത് അവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന പുരുഷന്മാർക്കും കുട്ടികൾക്കും ഒക്കെ ഈ ബ്രെയിൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യും. സ്ത്രീകളൊന്നും കഴിക്കുന്നില്ല, അങ്ങനെ തന്നെ ആ സ്കള്ള് മൂടി വെച്ച് അയാളെ ക്രിമേറ്റ് ചെയ്ത് പോവുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഈ ബ്രെയിൻ പാർട്ട് എന്തിനാണ് കഴിക്കുന്നത്? ഈ ബ്രെയിൻ പാർട്ട് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർക്കൊക്കെ സ്ട്രെങ്ത് വരും, ഈ സോൾ ഒരുപാട് പ്ലീസ്ഡ് ആവും ഇവരെടുത്ത്. ഇത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആത്മാവ് സന്തുഷ്ടനായി എനിക്ക് വേണ്ട എല്ലാ ആരോഗ്യവും ഊർജ്ജവും ഒക്കെ തരുമെന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസം. പക്ഷെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? സി, unconsciously what is happening? This virus is coming to the body of other persons.
അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ സ്ത്രീകൾക്കാർക്കും ഈ രോഗം വരാത്തതും സ്ത്രീകൾ മരിക്കാത്തതും. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് കൾച്ചറൽ പ്രാക്ടീസ് ദാറ്റ് ഈസ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് among the four community. And this practice they are doing as part of, there is a ecological explanation behind this kind of a cultural practice. എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ecological practice എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, see the area where these four people are living, you know, it is completely filled with wild animals and all. And it is very difficult for the community to survive in a place where there are large number of wild animals, and they have frequent attacks from the part of wild animals, and these people are totally frustrated with the kind of attacks from the part of these wild animals. And what can be done? See, in order to avoid the disturbances from the part of wild animals, they have to please the soul. They have to please the soul of the deceased. So in order to please the soul of the deceased one, there is a existing practice among them that they have to take the brain portion, and it is restricted for women, and this kind of a disease is transmitting from person to person among male persons only, and they are dying also. And the ecological explanation for this disease is that they have to ward off the impact or the destruction from the part of these animals in order to avoid or discard these kinds of dangerous warnings and all. They try to propitiate the soul of the deceased, and if the deceased is died because of this the attack of this particular virus, they may not be knowing the reason, but as cultural practice they used to consume it. അവർക്കറിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് മരിച്ചത്, വൈറസ് അറ്റാക്ക് കൊണ്ടാണ് ഇദ്ദേഹം മരിച്ചതെന്നൊന്നും അറിയില്ല. പക്ഷെ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആത്മാവിൻ്റെ എന്ത് വേണം? സപ്പോർട്ട് ഇവർക്ക് വേണം. എന്തിനാണ് ഈ ആത്മാവിൻ്റെ സപ്പോർട്ട്? ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു വളരെ ഇതായിട്ടുള്ള ഒരു എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ സർവൈവ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ആത്മാവിനെയും കൂട്ടുപിടിച്ചാലേ പറ്റുള്ളൂ. ഈ ആത്മാവിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ അവിടെ സർവൈവ് ചെയ്ത് വരാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനെ എങ്ങോട്ടേക്കും പറഞ്ഞു വിടാണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇവർ തന്നെ എല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്തങ്ങ് കഴിക്കുന്നതോടുകൂടി വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. ദെൻ ദിസ് വാസ് ആക്ച്വലി ബ്രോട്ട് ടു ലൈറ്റ് ബൈ എ മെഡിക്കൽ ആന്ത്രപ്പോളജിസ്റ്റ്, and she analyzed and she concluded with a finding that we have to consider the link between environment, culture, the human, and here human is acting as an intermediary between the ecosystem and the supernatural. The ecosystem and the supernatural. Who is the supernatural here? The soul of the deceased. Between the soul of the deceased and the environment, this particular population is acting as the intermediary. So we have to think in terms of the connections between these three, and these kinds of studies were done by many other anthropologists like LP Vidyarthi and all. And Vidyarthi identified again 3-4 kinds of spirits and soul from his study among the Malars, Soria Paharia of Jharkhand area, and he also came with the identification of different kinds of spirits, malevolent spirit, benevolent spirit. ചില സ്പിരിറ്റുകൾ എന്താണ് ഭയങ്കര ഉപകാരം ചെയ്യുന്ന സ്പിരിറ്റുകൾ ഉണ്ടാവും, ചിലരോ ഭയങ്കരമായിട്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്പിരിറ്റുകൾ ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെയുള്ള സ്പിരിറ്റുകൾ എല്ലാ ഇതിലും ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം? വി ഹാവ് ടു പ്രൊപ്പീഷിയേറ്റ്. ആരെ പ്രൊപ്പീഷിയേറ്റ് ചെയ്യണം? ഉപകാരം ചെയ്യുന്ന സ്പിരിറ്റിനെ നിങ്ങൾ പ്രൊപ്പീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമൊന്നും വേണ്ട. അദ്ദേഹം ഉപകാരം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. നിങ്ങൾ ഒന്നും ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ഉപകാരം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ആരോ ഓഫറിങ്സ് കൊടുത്ത് ചെയ്യണം, പ്രൊപ്പീഷിയേറ്റ് ചെയ്യണം? ഉപദ്രവം ഉണ്ടാക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് എപ്പോഴും നമ്മൾ കരുതിയിരിക്കണം, അല്ലേ? ഉപദ്രവം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവരിത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആ സോളിനെ പ്രൊപ്പീഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇവർ പൂജകളും മന്ത്രങ്ങളും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. സി അഗെയിൻ ഹിയർ ദ റോൾ ഓഫ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഈസ് വെരി മച്ച് ക്രൂഷ്യൽ. സി ഇഫ് ദേ ആർ ആക്ടിങ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ലോസ് ഓഫ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഓർ ഇക്കോസിസ്റ്റം, ദെൻ നാച്ചുറലി their culture will be affected. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ആ മാലർ കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് പറയാൻ പറ്റണമെന്നില്ല, ഈ 4 പീപ്പിളിനും പറയാൻ പറ്റണമെന്നില്ല എന്താണ് എന്നുള്ളത്. ബട്ട് വി പീപ്പിൾ ആർ എക്സ്പ്ലോറിങ് തിങ്സ് വിത്ത് ദ കൈൻഡ് ഓഫ് മെത്തഡോളജി ആൻഡ് ദ റിസർച്ച് മെത്തേഡ്സ് ദാറ്റ് വി ഹാവ് ആൻഡ് ദ എക്സിസ്റ്റിംഗ് തിയറട്ടിക്കൽ കൺസെപ്ച്വൽ തിങ്സ്, we are trying to explore these things. So we have to think in terms of the kind of role or the kind of activity that can be played by nature for the support of culture. So that's why Vidyarthi has brought his wonderful theory on this kind of a relation, and he published it in a book, and it is titled as Nature, Man, Spirit Complex. Nature, Man, Spirit Complex. Nature, Man and Spirit Complex. ഇത് മൂന്നും കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ട്. അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നേച്ചറിനെ മാറ്റാൻ പറ്റില്ല,
കൾച്ചറിന് അതിൽ നിന്ന് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല, സ്പിരിറ്റിനെയും അതിൽ നിന്ന് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല. ഇത് മൂന്നും ഇൻ്റർലിങ്ക്ഡ് ആണ്, ഇൻ്റർ കണക്റ്റഡ് ആണ്, ഇൻ്റർ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റും കൂടിയാണ്. According to them, these three are interdependent. We know that it's not interdependent, because see, if we people are deployed to remove spirit from that category triangle, we can do, but these people will never allow us to do. So that's why, and that's the argument behind this kind of an argument or structure on nature, man and spirit complex. Then come back to our argument, physiological adaptation. എന്താണ്? Short term reversible changes in the body's function in response to environmental stresses. കുറേ കാലമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ആൾക്കാർ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പണ്ടൊക്കെ ഒരു 25 years ബാക്കൊക്കെ കോളേജിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളൊക്കെ വലിയ കുട്ടികളായിരുന്നു എന്ന്, നല്ല വലിപ്പമുള്ള കുട്ടികളായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പോഴും നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ PG ക്കാണെങ്കിലും എല്ലാം കുഞ്ഞു കുട്ടികളാണ് എല്ലാം വരുന്നത്. അധികം വലിപ്പമില്ലാത്ത കുട്ടികളാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് അത് ഉള്ളതാണ് ഇല്ലേ? അതൊരു മാറ്റമാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത്. പക്ഷെ ബുദ്ധി നിങ്ങൾക്കാണ് കൂടുതൽ കേട്ടോ, പണ്ടത്തെവരെക്കാളും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. അതിബുദ്ധിയാണ് അതാ. സോ ഷോർട്ട് ടേം റിവേഴ്സിബിൾ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ ബോഡീസ് ഫങ്ഷൻ. നമുക്കിവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ബോഡിയിൽ വെസ്റ്റീജിയലായി പോയിട്ടുള്ള കുറേ സാധനങ്ങളുണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണ് വെസ്റ്റീജിയൽ ഓർഗൻസ് നമുക്കുള്ള? ഒരു വൺ എക്സാമ്പിൾ, വെർമിഫോം അപ്പൻഡിക്സ്. വെർമിഫോം അപ്പൻഡിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓർഗൻ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ. അറിയോ നിങ്ങൾക്കത് എവിടെയാണ് ഉള്ളതെന്ന്? നമ്മളുടെ വൻകുടലിൻ്റെ ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് ഒരു വിരലിൻ്റെ നീളത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാധനമുണ്ട്. എന്താ അതിൻ്റെ റോള്? നമ്മളെ ബോഡിയിൽ വരുന്ന അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള കല്ല്, മുള്ള്, ഹെയർ, ഇതൊക്കെ നമ്മളെ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് മുഴുവനും ഈ വെർമിഫോം അപ്പൻഡിക്സിലേക്ക് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്ത് പോകും. ഇത് നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലോ ഒരു ദിവസം ഇത് പൊട്ടും. ഇത് പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലോ ഭയങ്കര വേദനയായിരിക്കും. അത് വിത്തിൻ 24 hours അത് സർജറി ചെയ്യണം, ഇല്ലെങ്കിൽ ദറ്റ് പേഴ്സൺ വിൽ കൊളാപ്സ്. അതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ആ ഓർഗനെ കൊണ്ട് ഇല്ല, അതവിടെ കിടക്കും. റിമൂവൽ മെക്കാനിസം അതിൽ വരുന്നില്ല, ബിക്കോസ് ദ അതർ എൻഡ് ഈസ് ക്ലോസ്ഡ്. So this is acting as a dustbin in our body, and all unwanted materials like nail. ചില കുട്ടികൾ കാണുന്നില്ലേ, നിങ്ങൾ നഖം കടിക്കരുത് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇതുകൊണ്ടാണ്. അല്ലാണ്ട് നമ്മളെ ചെറിയ കുട്ടികളോട് പറയും നഖം കടിക്കരുത് കേട്ടോ, ഇന്ന ആൾ വരും, അല്ലെങ്കിൽ പട്ടാണി വന്ന് പിടിക്കും, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെറിയ കുട്ടികളോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. പട്ടാണി വന്ന് പിടിക്കും എന്നൊക്കെ പറയാനുള്ള കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അതേ കുട്ടി പേടിക്കുള്ളൂ. ഇത് വെർമിഫോം അപ്പൻഡിക്സ് പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുട്ടിക്ക് അറിയില്ലല്ലോ. സന്ധ്യക്ക് നഖം മുറിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയും നമ്മളെ ഗ്രാൻഡ് മദേഴ്സൊക്കെ. ആരെങ്കിലും നഖം മുറിക്കുന്ന കണ്ടാലോ ഉടനെ വന്ന് ദേഷ്യപ്പെടും, ഇത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ കുട്ടികളെയും കൊണ്ട് പുറത്തു പോകാൻ പാടില്ല, സന്ധ്യക്ക് പുള്ളിൻ്റെ കണ്ണേറ് തട്ടും എന്ന് പറയും. ഇതൊക്കെ ഓരോരോ വിശ്വാസങ്ങൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ കുട്ടിയും കൊണ്ട് പുറത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ സന്ധ്യാസമയത്ത് വല്ല ഇഴജന്തുക്കളും ഉണ്ടാവും, അതിൻ്റെ കടി ഏൽക്കും, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും. പക്ഷെ അത് ഇങ്ങനെയുള്ള ചില നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ കൂടെ കൊണ്ടുവന്നാൽ മാത്രമേ cultural restrictions. So we have to think in terms of why we put some cultural restrictions on practices. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ കൂടെ നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. സോ വെർമിഫോം അപ്പൻഡിക്സ് പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാനില്ല. പക്ഷെ നമുക്കത് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? അത് പറ്റില്ല, ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് എ വെസ്റ്റീജിയൽ ഓർഗൻ ഇൻ അവർ ബോഡി. ഇറ്റ്സ് ദർ, ബട്ട് ഇറ്റ് വാസ് ഫങ്ഷണൽ ഇൻ ഹെർബിവോറസ് ആനിമൽസ്. നമുക്കേ അത് ഫങ്ഷൻലെസ് ആയിട്ടുള്ളൂ. അതേസമയം വളരെ സസ്യബുക്കായിട്ടുള്ള ചില ആനിമൽസിൽ ഇത് വളരെ ഫങ്ഷനിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓർഗനാണ് വെർമിഫോം അപ്പൻഡിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ബിക്കോസ് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട് ഈ വെർമിഫോം അപ്പൻഡിക്സിന്. അതില്ലെങ്കിൽ ബോഡിയുടെ ഫങ്ഷൻ, ഹോർമോണൽ കൺട്രോൾ, റിയാക്ഷൻ ഒക്കെ അത് ബാധിക്കും. So this is very mandatory. This is a very mandatory organ in herbivorous animal, but for us it's not required. And that presence of vermiform appendix, that will create problems to us if it is not maintained in a proper way. അതുകൊണ്ടാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പം മുടി എടുത്ത് കളയണം, നഖം എടുത്ത് കളയണം, കല്ലെടുത്ത് കളയണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇതൊക്കെ നമ്മളെ ശരീരത്തിന് പിന്നീട് പ്രശ്നങ്ങളായിട്ട് വരും. വേദന വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. എനിക്കറിയില്ല, അത്രക്കും വേദനയാണ് ഇതിനെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഓൺ ദ സ്പോട്ട് സർജറി ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ we have to tune the functioning of our body according to the changing environmental situation. So physical anthropologist also studies the physiological adaptations. പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഫിസിയോളജിക്കൽ അഡാപ്റ്റേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കൊറോണ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കുറേ കാലം എല്ലാവരും ഓയിലി ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഓയിലി ഫുഡ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഈ പാൻഡമിക്കിന് വളരെ സപ്പോർട്ടീവായിട്ടുള്ളൊരു സാധനമാണ് ഈ ഓയിലി ഫുഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ കുറേ കാലം ഓയിലി ഫുഡ് ഒഴിവാക്കി. ആ സമയത്ത് കാർഡിയാക് പ്രോബ്ലംസ് വളരെ കുറവായിരുന്നു.
അങ്ങനെ ഒരു ഫൈൻഡിങ്ങും കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ബിക്കോസ് ഓയിലി ഫുഡ് കഴിക്കാത്തപ്പോൾ ആൾക്കാർ അങ്ങ് നിർത്തി ഓയിലി ഫുഡ്. ബിക്കോസ് കൊറോണ വന്ന് മരിക്കുന്നതിലും ഭേദം എണ്ണയുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കാണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പേരിൽ അതങ്ങ് നിർത്തി. കഴിഞ്ഞപ്പോഴോ കാർഡിയാക് പ്രോബ്ലംസ് കുറേ കുറഞ്ഞു എന്നുള്ള റിപ്പോർട്ട്സ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ദെൻ ആഫ്റ്റർ കൊറോണ വി ആർ ഓൾ ഹാപ്പി. Then we again started consuming whatever is there in front of us without any control. Again started with many problems with respect to food and other practices that are everyday life. We made changes in the everyday practices and everyday life, and all these practices which are not necessary mandatory for our body will create problems to us, and that may again lead to some sort of distortions that are there or in the kind of balance that was there in the ecosystem. And these do not involve genetic changes but help individuals survive and function better in diverse conditions. ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിൻ്റാണ് ഈ രണ്ടാമത്തേത്. These do not involve genetic changes but help individuals to survive and function better in diverse conditions. എന്താണ് അത് പറയാൻ കാരണം? ജനറ്റിക് ചേഞ്ചസ് വരുത്തുന്നില്ല എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? See, this is happening in external conditions only. നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ 2 type of cells ഉണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണ് 2 type of cells? See, in our body there are 2 types of cells. Which are the 2 types of cells? Yes? No? Yes? Yes? അത് ബ്ലഡ് സെല്ല് അല്ലാത്ത. Yes? Pardon? Somatic cells and celtronic cells. No. Somatic cell is okay. That is correct. Then? Yes. There are 2 types of cells in our body: somatic cell and reproductive cell. Somatic cells and reproductive cells. And what are somatic cells? See, our body is composed of somatic cells. ഇപ്പോൾ കൈയും കാലും നിങ്ങളുടെ ശരീരമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് സൊമാറ്റിക് സെൽസിലാണ്. ആൻഡ് ദ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സെൽസ് ആർ ദി ഓവം ആൻഡ് ദി സ്പേം ആർ കൺസിഡേർഡ് ആസ് ദി റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സെൽസ്. ആൻഡ് ദ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ഈസ് ദറ്റ് ഐ വിൽ ടീച്ച് യു വെൻ I mean discuss organic evolution in detail. See, the changes that are happening to the somatic cells will not inherit. That's the basic principle. The changes that are happening to the somatic cells will not inherit. But if there is any change that happens in the reproductive cell, that will be definitely inherited. Yes? And how changes are happening to the genetic or reproductive cells? There are many reasons for making changes in the reproductive cells. And mutation is one of the important factors that is responsible for making changes in the genetic makeup or making changes in the reproductive cells. And what is mutation? The sudden changes happening in the genetic makeup of an organism. നമ്മളിപ്പം ഈ പാൻഡമിക് തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. കാരണം നമ്മളെ മുന്നിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു ഇഷ്യൂ അതായിരുന്നു. ഈ പാൻഡമിക് ഒരുപാട് ജനറ്റിക് ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളും പഠനങ്ങളും ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഈ ഒരു 40-45 ഇയേഴ്സിനിടയ്ക്കുള്ള ആൾക്കാർ കുഴഞ്ഞു വീണ് മരിക്കുന്നു, അവർക്ക് വിത്ത്സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഇങ്ങനെയുള്ള യങ്സ്റ്റേഴ്സിനാണ് കൂടുതലായിട്ടും ഇത് ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതേസമയം ഒരുപാട് ഏജ്ഡായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഇപ്പോഴും അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് കടന്നു പോകുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ദർ ആർ റിപ്പോർട്ട്സ് ഫ്രം സയൻസ് മാഗസിൻസ് and all that, this pandemic has made genetic changes in the genetic makeup of a group of population. അത് എല്ലാവരിലും ഒരുപോലെ വന്നെന്ന് പറയുന്നില്ല, ബട്ട് അതിൻ്റെ കുറേ പഠനങ്ങൾ ഇനിയും എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ ബാക്കിയുണ്ട്. പക്ഷേ ഇങ്ങനെയുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ഒരുപാട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ദ ചേഞ്ചസ് ദാറ്റ് ആർ നോട്ട് ഹാപ്പനിങ് ടു ദ സൊമാറ്റിക് സെൽ, നമ്മളെ കയ്യിലോ കാലിലോ ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നൊന്നുമല്ല ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നത്. സി വാട്ട് എവർ ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ഇൻ ദ ജനറ്റിക് മേക്കപ്പ്, ഇൻ ദ DNA സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് എൻ ഓർഗാനിസം, if there is any change in the DNA makeup and all, that will be inherited to the next generation. So these kinds of physiological adaptations will make no changes in the genetic makeup, but it can make changes in the physiological conditions of the body. Clear? Then what are the physiological adaptations? Thermal adaptation ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നിങ്ങളടുത്ത്. ഹീറ്റ്, എക്സ്ട്രീം കോൾഡ്, ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നത്? ഒരുപാട് തണുപ്പുള്ള സ്ഥലത്ത് പോയാൽ നമ്മളെ ബോഡി അതിനനുസരിച്ച് എക്ലിമേറ്റൈസ് ചെയ്യും. ദെൻ ഒരുപാട് ചൂടുള്ള സ്ഥലത്ത് പോയാൽ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മളെ ബോഡി റിയാക്ട് ചെയ്യും, ബോഡി പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യും. സ്വെറ്റിംഗ്,
ഒരുപാട് ചൂടുള്ള സ്ഥലത്ത് പോയാൽ നമ്മളെ ബോഡി ഓവർ സ്വെറ്റ് ചെയ്യും. ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് എൻ അഡാപ്റ്റേഷൻ, ബോഡിലി അഡാപ്റ്റേഷൻ. ഓവർ സ്വെറ്റിംഗ് ഈസ് എൻ ബോഡിലി അഡാപ്റ്റേഷൻ. ദെൻ ലോസ് ഓഫ് എപ്പിറ്റൈറ്റ്. നിങ്ങൾ തണുത്ത സ്ഥലത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് വിശക്കും. ചൂടുള്ള കാലാവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിശപ്പ് കുറയും. ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ദാറ്റ് യു വിൽ ടേക്ക് പ്ലെൻറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് solid food. And these are all factors that are there, we are watching every day, we are experiencing in our everyday life. So sweating, loss of appetite and increased water intake are associated with heat. Then what are the features of this extreme cold? Shivering. Shivering is the first level of adaptation, bodily adaptation. Shivering is the first level of bodily adaptation. എന്താണ്, തണുപ്പ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ശരീരം വിറക്കാൻ തുടങ്ങും, നല്ല തണുപ്പാണെങ്കിൽ. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, ആ തണുപ്പ് കുറച്ച് സമയം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഷിവറിങ് കുറേ സമയം സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബോഡി വിൽ എക്വയർ സം കൈൻഡ് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റസ് വേർ വി ക്യാൻ ഓവർകം ദ എക്സ്ട്രീമിറ്റീസ് ഇൻ ദ ക്ലൈമാറ്റിക് കണ്ടീഷൻസ്. അത് നമ്മൾ, ആൻഡ് അഗെയിൻ ഐ വോണ്ട് ടു ടെൽ യു ദാറ്റ് ദീസ് ആർ ഓൾ ബിയോണ്ട് അവർ കൺട്രോൾ. These are all beyond our control, and we cannot regulate these kinds of mechanisms, metabolisms that are taking place in the body. But body is, making changes according to the nature of the environment. Body knows ഇതിനനുസരിച്ച് മാറണം, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇതിന് വിത്ത്സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റണമെന്നില്ല. സോ വിത്തൗട്ട് ദ കമാൻഡ് ഫ്രം എനിബഡി, നമ്മൾ ആജ്ഞാപിച്ചിട്ടൊന്നുമല്ല ബോഡി വരച്ചോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വരക്കോ, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ സ്വെറ്റ് ചെയ്തോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്വെറ്റ് ചെയ്യുന്നൊന്നല്ല. ബോഡിലി മെക്കാനിസം എന്നുള്ള രീതിയിൽ അതിങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത്. isn't it? So these are all controlled by or beyond the control of human mind. Then thermal adaptation, UV റേഡിയേഷൻ ആൻഡ് അഡാപ്റ്റേഷൻ. UV റേഡിയേഷൻ നമുക്കറിയാലോ, അൾട്രാ വയലറ്റ് റേഡിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സ്കിൻ ടാനിങ്. ബ്യൂട്ടി പാർലറിലെല്ലാം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ആൾക്കാർ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം, ഞങ്ങളൊരു സർവേ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുട്ടികളുടെ അടുക്ക്, നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പാർലറിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യം എന്താണെന്ന്. അപ്പോൾ ഉടനെ കുട്ടികൾ, ഗേൾസിൻ്റെ അടുക്കെയാണ് സർവേ നടത്തിയത്. അപ്പോൾ കുട്ടികൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ്, എന്ത് ടാൻ എന്നാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത്, എനിക്കറിഞ്ഞൂടാ. ആൻറ്റി ടാനോ എന്ന് പറയൂ, എന്താണ്? ഏതോ ഒരു ടാൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ, ടാൻ റിമൂവ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറയും. അങ്ങനെ ഒരു സാധനം കുട്ടികൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു ഒരു സർവേയിൽ. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ടും വരുന്നൊരു സാധനം, ഈ ടാൻ റിമൂവ് ചെയ്യാനുള്ള സാധനങ്ങൾ. ഇപ്പോൾ ഈ ബ്യൂട്ടി പാർലറിൽ മുഴുവൻ അവർ കൊണ്ടുവച്ചിരിക്കുന്നത് ടാൻ റിമൂവറാണ്. ഇയാൾക്ക് അറിയാൻ തോന്നല്ലോ എന്തോ ഒരു സാധനം. ഓക്കെ, ഇല്ലേ? Okay, so here എന്താണ് UV radiation. So if you want to prevent the effect of UV radiation, you can use this anti-tan mechanisms and all. ആൻഡ് വൈറ്റമിൻ ഡി സിന്തസിസ്. ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർമാർ പറയുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം അത്, എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞ് അറിയാതെ ഒരു ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പോയാൽ പറയും വൈറ്റമിൻ ഡി കുറവാണെന്ന്. ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടൊന്നും അല്ല, അങ്ങ് പറയാണ് വൈറ്റമിൻ ഡി കുറവാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? നിങ്ങൾ 24 hours AC റൂമിലിരിക്കുന്നു, അല്ല നിങ്ങൾ ക്ലാസ് റൂമിലിരിക്കുന്നു, റൂമിലിരിക്കുന്നു, നിങ്ങൾ യു ആർ നോട്ട് എക്സ്പോസ്ഡ് ടു സൺലൈറ്റ്. പഠനങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട്, രാവിലെ തൊട്ട് വൈകുന്നേരം വരെ വയലിലും അല്ലാതെ സ്ഥലങ്ങളിലും പണിയെടുക്കുന്ന ആൾക്കാർ, സ്ത്രീകളും അല്ലാതെ ഈ ഓഫീസിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു വർക്കിംഗ് വിമൻ, അവരെയും കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് വൈറ്റമിൻ ഡി ഡെഫിഷ്യൻസി ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്നത് ഈ ക്ലോസ് നീറ്റ് എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരിലാണ് വൈറ്റമിൻ ഡി ഡെഫിഷ്യൻസി കൂടുതലായിട്ടും വരുന്നത്. മറ്റവർ ഹെൽത്തിയാണ്, ബിക്കോസ് ദേ ആർ എക്സ്പോസ്ഡ് ടു സൺലൈറ്റ് ഓൾ ദ ടൈം. So our exposure to the environmental conditions will also give us some sort of support in order to survive in the environments that we have. Then hypoxia adaptation, that means high altitude. ഒരു കാര്യം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്, നമ്മൾ ഇവിടെ വരുന്ന നമ്മളെ കേരളത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചിട്ടും അത്ലറ്റ്സ് ഉണ്ടല്ലോ, അത്ലറ്റ്സിനെ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, അവർ കൂടുതലായിട്ടും വരുന്നത് എവിടെ നിന്നാണെന്നറിയോ? മലയോര മേഖലകളിൽ നിന്നാണ് കൂടുതലായിട്ടും വരുന്നത്. ഇറ്റ്സ് എ ഫാക്റ്റ്. ഞാൻ ഒരുപാട് കേസ് സ്റ്റഡി എടുത്ത് നോക്കിയിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു കാര്യമാണ്, ഒരുപാട് കേസ് സ്റ്റഡികൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ മലയോര മേഖലകളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആൾക്കാർ കൂടുതലായിട്ടും അത്ലറ്റുകളായിട്ട് വരുന്നത്? ബിക്കോസ് ദിസ് ഹിപ്പോക്സിയ അഡാപ്റ്റേഷൻ ഈസ് ദെയർ വിത്ത് ദം. നമ്മളാണെങ്കിൽ ഈ കുന്ന് കയറി, ഞാൻ നേരത്തെ രാവിലെ വരുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ ബാഗും എടുത്ത് ഇവിടുത്തെ ഈ 4-5 സ്റ്റെപ്പ് കയറി മേലെ എത്തുമ്പോൾ പിന്നെ എനിക്ക് അനിലിനോടൊന്നും സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഞാനിങ്ങനെ നിന്ന് കിതക്കുവാണ്, ഇതെന്താ പറയണ്ടേന്നുള്ളത്. അങ്ങനെയുള്ളൊരു കണ്ടീഷൻ വരെ നമ്മളെ ബോഡിക്ക് സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു 10 അടി ഓടിക്കോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിൽക്കും, ഒരടി ഓടിയിട്ട് ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് നീങ്ങാനൊന്നും പറ്റില്ല. സോ ഹിയർ
ഈ ഹിപ്പോക്സിയ അഡാപ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് അഡാപ്റ്റേഷൻ ആണ്. ആൻഡ് ദ ബോഡിലി ഫീച്ചേഴ്സ് ഓൾസോ സ്യൂട്ട് ടു അഡാപ്റ്റ് സച്ച് എ കണ്ടീഷൻ. ആൻഡ് ഹിയർ ഇൻക്രീസ്ഡ് ബ്രീതിങ് റേറ്റ്, hyperventilation, that's known as hyperventilation, and elevated red blood cell count and hemoglobin levels. അതൊക്കെ ഇവർക്ക് കൂടുതലാണ് കേട്ടോ. അവിടെ ഈ സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയ ശരിക്കും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ലാത്തത്, പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയില്ല നമ്മളുടെ വയനാട്ടിലുള്ള ചില ഗ്രൂപ്പ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ ഈ സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയ വരാനുള്ള കാരണം. അത് ചിലപ്പോൾ ഒരു മൈഗ്രൻ ഫീച്ചറായിട്ട് വന്നതാണെന്നുള്ള കുറേ ആർഗ്യുമെൻസും വരുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത്. ദെൻ എൻലാർജ്ഡ് ചെസ്റ്റ് കപ്പാസിറ്റി ഇൻ ലോങ് ടേം പോപ്പുലേഷൻസ്, ആൻഡിയൻ, ടിബറ്റൻ, ഇത്തോപ്യൻ ഹൈലാൻഡേഴ്സ്, ഇവരുടെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഈ ചെസ്റ്റ് കപ്പാസിറ്റി കൂടുതലാണ് ഫോർ ദ ഇൻടേക്ക് ഓഫ് ഓക്സിജൻ. നിങ്ങളൊരു 10 പ്രാവശ്യം കുന്ന് കയറി ഇറങ്ങുകയും ചെയ്തോ, നിങ്ങൾ 10ാമത്തെ പ്രാവശ്യം കയറുന്ന സമയത്ത് റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ട് കയറി ഇറങ്ങി പോകാൻ പറ്റും. സോ അവർ ചെസ്റ്റ് വിൽ അക്കോമഡേറ്റ് ദ വോളിയം ഓഫ് ഓക്സിജൻ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി അക്കോമഡേറ്റഡ് ഇൻ ദി ലങ്സ്. ദെൻ ഡയറ്ററി ആൻഡ് ന്യൂട്രീഷണൽ അഡാപ്റ്റേഷൻ, ലാക്ടോസ് ടോളറൻസ്, ഇൻടോളറൻസ്, ഇതൊക്കെ ലാക്ടേറ്റിംഗ് മദേഴ്സിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ നമ്മളുടെ ഏരിയ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് ബയോളജിക്കൽ ആന്ത്രപ്പോളജിയിൽ വരുന്നത്. ഇഫ് ദർ ഈസ് എനി പ്രോബ്ലം identified in any of the populations, and then you can study why that particular feature is occurring in that population. Then salt or fat metabolism, ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വളരെ ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യമാണിത്, സോൾട്ട് മെറ്റബോളിസം. ഇതുവരെ കേൾക്കാത്ത സാധനങ്ങളൊക്കെയാണ് പുതിയ കാര്യങ്ങൾ, സോൾട്ട് മെറ്റബോളിസം എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ് അക്രോസ് പോപ്പുലേഷൻസ്. And see, when you take the heterogeneous kind of population, you can see that the populations who are sharing the same environment are facing these sorts of problems like salt metabolism and all. അതെന്തുകൊണ്ടാണ് കാരണം? നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ഇക്കോസിസ്റ്റം സെയിം ആണ്, നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വെള്ളം ഒരേപോലത്തതാണ്, നമ്മൾ എക്സ്പോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എയർ ഒരുപോലത്തതാണ്. പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ സോൾട്ട് ഫാറ്റ് മെറ്റബോളിസം വരാനുള്ള കാരണം? വാട്ട് ഈസ് ദ കൾച്ചറൽ റീസൺ? ഇപ്പോൾ 1 ഏക്കർ സ്ഥലത്ത് ഒരു 10 പോപ്പുലേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ 10 പോപ്പുലേഷൻ്റെ അകത്തും ചിലപ്പോൾ ഒരു 5 പേരിൽ സോൾട്ട് മെറ്റബോളിസം ഒരേപോലെ ആയിരിക്കും, ഡിഫറൻസസും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ആൻഡ് ക്യാൻ യു പ്രെഡിക്റ്റ് ദ റീസൺ വൈ ദർ ഈസ് ഡിഫറൻസസ്? ഡയറ്റിൻ്റെ റോൾ എന്താ? ഇറ്റ്സ് എ റോൾ. ചില ഫാമിലിയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ചിലപ്പോൾ ഒരുപാട് സോൾട്ട് വേണം ഭക്ഷണത്തിൽ ചിലർക്ക്, അല്ലേ? കൂടുതൽ ശരി. യെസ്. അല്ല, നമ്മൾ ഉപ്പ് മോരൊക്കെ കഴിക്കുന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾ ഉപ്പിടുന്നത് അതിൻ്റെ കൂടെ. ഇപ്പം കണ്ടില്ല, മനസ്സിലായില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ആ ജോഗ്രഫിക്കൽ ഡിഫറൻസ്? സോ ദർ ആർ കൾച്ചറൽ റീസൺസ് ബിഹൈൻഡ് ദാറ്റ്. ചിലർക്ക് ഉപ്പ് തീരെ വേണ്ട, ചിലർക്ക് കൂടുതൽ വേണം, പിന്നീട് കൂടുതൽ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഉപ്പ് ഇടുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. സോ ദീസ് ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് കൂടുതലാണ്. യെസ്, അതെ. ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ കൾച്ചറൽ റീസൺ ബിഹൈൻഡ് ദാറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് എൻ ഇൻടേക്ക്? യെസ്, എക്സാക്ട്ലി. അതുകൊണ്ടാണ് coast is not nearby, so they have to depend on this dry fish. And the excessive intake of dry fish is because of the absence of nearby coastal region. ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ കടലിൻ്റെ അടുത്ത് താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ നമ്മളിത് ഈ ഡ്രൈ ഫിഷ് തൊടൂല. നമുക്കൊട്ടും താല്പര്യമില്ലാത്തൊരു സാധനമാണ് ഈ ഡ്രൈ ഫിഷ്. കടലിൻ്റെ അടുത്ത് താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ കടലിൽ പോകുന്ന, ഞാൻ ഫിഷിംഗ് കമ്മ്യൂണിറ്റീനെ പറ്റി കുറേ കാലമായിട്ട് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ഫിഷർമാൻ ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ഞങ്ങൾ കടലിൽ മത്സ്യം പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പിടിക്കുന്ന മത്സ്യം ഞങ്ങൾ കടലിൽ വെച്ച് തന്നെ ഭക്ഷണം മുറിച്ച് കറി ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കും എന്ന് പറയും. ആ മത്സ്യത്തിൻ്റെ സ്വാദ് കരയിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മത്സ്യത്തിനും ഇല്ല. അതവർ പറയുന്നൊരു കാര്യമാണ്. ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള മത്സ്യത്തിൻ്റെ അതിൽ ഉപ്പ് ചേർക്കേണ്ടെന്ന് അവർ പറയുന്നുണ്ട്. ഒട്ടും ഉപ്പ് ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് കറി ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത്. ബിക്കോസ് അതിൽ ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് അതിൽ തന്നെ ഉണ്ട്, ആ ഫിഷിൽ തന്നെ വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത്. ദീസ് ആർ സം ഓഫ് ദ ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻസ് മെയ്ഡ് ബൈ പീപ്പിൾ ഫ്രം ഡിഫറെൻറ്റ് ഇക്കണോമിക് പെർസ്യൂട്ട്സ്. അതേസമയം ആ ഫിഷാണ് ഇത്ര അധികം ഉപ്പിട്ട് ഇവിടെയൊക്കെ എത്തുന്നത്. ഈ തീരെ ഉപ്പ് വേണ്ടാതെ അവരുപയോഗിക്കുന്നൊരു സാധനം എക്സസീവ് സോൾട്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളെ മാർക്കറ്റുകളിലേക്ക്. നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. ഓക്കെ, അതെയോ? സോ യുൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ഫ്രഷ് ഫിഷ്.
യെസ്, ആ അതാണ് ഐസ് ഇട്ട ഫിഷ് അവർ കഴിക്കില്ല, അവർക്ക് ഇഷ്ടമില്ല ഐസ് ഇട്ട ഫിഷ്. കഴിക്കില്ല കഴിക്കില്ല. ആ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കില്ല. See, they have their own cultural explanations for that. So, we can link all these things or these cultural traits from the perspective of biology, physiology, metabolism and morphology. ഇതിനൊക്കെ ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള കൾച്ചറൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. ദെൻ ഡിസീസ് റെസിസ്റ്റൻസ്, അവിടെയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ ഒരു സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയ വരുന്നത്. റെസിസ്റ്റൻസ് ടുവേർഡ്സ് മലേറിയ. ദെൻ ജനറ്റിക് എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ഇൻ്റർപ്ലേ വിത്ത് പാത്തോജൻസ്. അവിടെയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരേണ്ടത്. ജനറ്റിക് എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ഇൻ്റർപ്ലേ വിത്ത് പാത്തോജൻസ്, വൈറസ് ആൻഡ് ദ കുരു ഡിസീസ്. See, this Kuru disease is caused by the influence of a virus. And what is the role played by the human and the environment or the cultural tradition in sustaining that kind of a virus inside the human body? ഇനിയിപ്പോൾ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിലേക്ക് എങ്ങനെ ആ വൈറസ് വന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ നിങ്ങളാരും എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചില്ല. ആ കഥ ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോഴും നിങ്ങളെല്ലാവരും കേട്ട് മിണ്ടാണ്ടിരുന്നു. അവരുടെ ബ്രെയിനിൽ വൈറസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് ആ വൈറസ് ഇപ്പുറത്തേക്ക് പോയി എന്നൊക്കെ ഞാൻ പറയുമ്പം ഒന്നും ചോദിച്ചില്ല. എങ്ങനെ വന്നു അവരുടെ ബ്രെയിനിൽ വൈറസ്? അവർ ചെയ്യുന്ന ചില എക്കണോമിക് പേഴ്സ്യൂട്ട്സ്, ഇപ്പോൾ അവർ കഴിക്കുന്ന ചില വൈൽഡ് ഫ്രൂട്ട്സ്, ട്യൂബേഴ്സ്, ഇങ്ങനെയുള്ളതെല്ലാം ഈ നമ്മൾ ചില ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കണ്ടിട്ടില്ല നിങ്ങൾ, പച്ച കളറായിട്ട് വരുന്നത്. ചിലപ്പം എപ്പോഴും പറയും ആ പച്ച കളർ വരുന്ന ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കഴിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയും. അതൊരു പാത്തോജൻ അതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട് എന്നുള്ളത്. ദറ്റ് ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ് ഡിസീസ്. സോ അങ്ങനെയുള്ള വൈൽഡ് റൂട്ട്സ്, ട്യൂബേഴ്സ്, ഫ്രൂട്ട്സ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാട്ടിൽ നിന്ന് കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെയോ വരുന്ന ഒരു വൈറസാണ് ഇവരുടെ ബ്രെയിനിലേക്ക് പോകുന്നത്. അവിടെയും എന്തുകൊണ്ട് പുരുഷന്മാരുടെ ബ്രെയിനിന് മാത്രം ഇത് ബാധിക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വീണ്ടും ദർ ഈസ് അഗെയിൻ കൾച്ചറൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് ഫോർ ദാറ്റ് ഓൾസോ. സ്ത്രീകൾ കൊണ്ടുവരുന്ന കാട്ടുകിഴങ്ങുകളും പഴവും, ബെറി, ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് ഓൾ ദേ കുക്ക് ആൻഡ് ദേ ഫസ്റ്റ് സെർവ് ഇറ്റ് ടു മെൻ. ഇപ്പം നമ്മളെ വീട്ടിലൊക്കെ പണ്ടുണ്ടായിരുന്നൊരു കാര്യമാണ്, ആദ്യം പുരുഷന്മാർക്ക് കൊടുക്കുക, അതിനുശേഷം പിന്നീട് സ്ത്രീകൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക എന്നുള്ളത്. അവിടെ കൊടുക്കുന്നത് ഒരു കൾച്ചറൽ പ്രാക്ടീസ് ആണെങ്കിലും വൈറസിനെയും കൂടെ അതിൻ്റെ കൂടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു പ്രാക്ടീസ് വരുന്ന സമയത്ത് പക്ഷേ അപ്പോൾ അത് സ്ത്രീകൾ കഴിക്കുന്നില്ല എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ത്രീകൾ കഴിക്കുന്നുണ്ട്. ബട്ട് ദ ഹോർമോൺസ് ദറ്റ് ആർ ദർ ഇൻസൈഡ് the body of a woman, that is very much resistive in fighting against this virus. ഇതിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ ഈസ്ട്രജൻ ഹോർമോൺ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ഹോർമോൺസും നമ്മളുടെ ഹ്യൂമൻ ലേഡീസിൻ്റെ ബോഡിയിലുള്ള ഹോർമോൺസ് ഇതിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യും. ബട്ട് ദാറ്റ് ഹോർമോൺസ് ആർ ആബ്സെൻറ്റ് ഇൻ ദ ബോഡി ഓഫ് ദ മെയിൽ പീപ്പിൾ ആൻഡ് ദിസ് വൈറസ് ക്യാൻ കോസ് ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് എ ഡിസീസ് എമംഗ് ദ മെയിൽ പീപ്പിൾ. അങ്ങനെ അത് പോകുമ്പോഴും നമ്മൾ എൻവയോൺമെൻറ്റായിട്ടൊന്ന് നിങ്ങൾ കോറിലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം. റീസൺ നമ്മൾ അറിയാത്തൊരു റീസൺ എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ നിന്നാണ് അത് വരുന്നത്. ബട്ട് ദേ കനോട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ദറ്റ് ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ഗ്യാതറിങ്, ഫോറേജിങ് എക്സെട്ര. അതിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോയിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയും ചെയ്യും. ദെൻ അപ്ലൈസ് ഫോറൻസിക് ആന്ത്രപ്പോളജി ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ റിമെയിൻസ് ആൻഡ് സോൾവ് ക്രൈംസ്. അതിപ്പോൾ നേരത്തെ അനിൽ മാഷ് പറഞ്ഞു, നേരത്തെ ഞാനും പറഞ്ഞു, എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ക്രൈംസിനൊക്കെ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഫോറൻസിക് ആന്ത്രപ്പോളജി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഫോക്കസസ് ഓൺ അനലൈസിങ് ദ സ്കെലിറ്റൽ ബാഡ്ലി ഡീകമ്പോസ്ഡ്. Pardon? Adaptation. If it happens in the genetic makeup of an organism, that will definitely inherit. That's why I told you that there are two types of cells in our body, somatic cell and the reproductive cell. And if anything happens to the reproductive cell like ovum and the sperm, then that will be inherited. But if it happens in the body cells, it will never inherit. Okay. Then forensic anthropologists analyze skeletal remains to determine whether they are human or non-human. Then they reconstruct the biological profile of an individual, age, sex, ഇതൊക്കെ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫോറൻസിക് ആന്ത്രപ്പോളജിയിൽ. അതിനൊക്കെയുള്ള ടെക്നിക്സ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ദെൻ അവർ ആൻസെസ്റ്റർ ഇസ്
ഹിമോഫീലിയ ആണോ ചോദിക്കുന്നത്? എച്ച് ഹൈ, ഓക്കെ. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പം റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ചേഞ്ച്, ജനറ്റിക് മേക്കപ്പിൽ ചേഞ്ചസ് വന്നിട്ടുണ്ടാവാം. ചില എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ജനറ്റിക് മേക്കപ്പിൽ പെട്ടെന്ന് എന്താണ് മാറ്റത്തിന് വിധേയമാക്കും എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ചിലത്. പക്ഷെ അത് മ്യൂട്ടേഷൻ എന്നുള്ളൊരു ഫാക്ടർ കൊണ്ട് മാത്രമേ വരുള്ളൂ. മ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സഡൻ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ ജനറ്റിക് മേക്കപ്പ്. അതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കാരണം കൊണ്ടും ആവാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ അൾട്രാ വയലറ്റ് റേഡിയേഷൻ ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള എക്സ്റേ റേഡിയേഷൻ പോലും അതിന് കാരണമാവാം ചിലപ്പോൾ. അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാവരിലും വരാത്തത് അതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ്റേ റൂമിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അതൊക്കെ ആ പ്രിക്കോഷൻസ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചില ബോഡിയിൽ എക്സ്റേ റേഡിയേഷൻ പോലും ഇങ്ങനെയുള്ള ജനറ്റിക് മേക്കപ്പ് ഉണ്ടാക്കും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, മീൻസ് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാക്കും എന്നുള്ളത്. അപ്പം മേ ബി അങ്ങനെ ആവാം. മ്യൂട്ടേഷൻ ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ റീസൺസ് ഫോർ മേക്കിംഗ് സഡൻ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ ജനറ്റിക് മേക്കപ്പ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഹോൾ പോപ്പുലേഷനിൽ കാണാതെ ചില പ്രത്യേക ഗ്രൂപ്പുകളിൽ മാത്രം കാണുന്നത്. അതേമാതിരി തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ ഈ സെക്സ് ലിങ്ക്ഡ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ്, സെക്സ് ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ്. ഈ ബാൾഡ്നെസ്, കഷണ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർക്ക് കഷണ്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു, എൻ്റെ ഫാദർക്ക് കഷണ്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഐ എം എഫ്രൈഡ് ഓഫ് മൈ സൺ വിൽ ഗെറ്റ് ദറ്റ് ക്യാരക്ടർ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഹെറിഡിറ്ററി. പക്ഷേ ചില ഫീച്ചേഴ്സ് നമുക്ക് ജനറേഷൻ സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ടേ പോവുള്ളൂ. ലൈക്ക് ഇതില്ലേ നമ്മളെ എന്താണ് ആ വെള്ള കളറാവുന്ന എന്താ അതിന് പേരെന്തായിരുന്നു? പാണ്ട് അതിനൊരു പേരുണ്ട്, എന്തായിരുന്നു? വാട്ട് ഈസ് ദറ്റ് നെയിം? യെസ്, നോ, ഐ ഫോർഗോട്ട്, ഐ വിൽ ടെൽ യു. പാണ്ട് ആ വെള്ള കളറുണ്ടാവുന്ന സാധനം, അത് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് ഒരു ആ വെള്ള കളറുള്ള, അയ്യോ എനിക്കിവിടെ വരെ വരുന്നുണ്ട്, അത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ കിട്ടുന്നില്ല. ലീഗോ അല്ല, അതിന് നമ്മൾ ബയോളജിക്കലി പറയുന്നൊരു പേര് ആൽബിനിസം. ഓക്കെ, ഈ അൽബിനോ എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ, അൽബിനോസ് നമുക്ക് പല ടൗണിലും അപൂർവമായിട്ട് മാത്രമേ അവരെ കാണുന്നുള്ളൂ. പക്ഷേ ഇതൊരു സെക്സ് ലിങ്ക്ഡ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ആണ് അൽബിനിസം എന്ന് പറയുന്നത്. സെക്സ് ലിങ്ക്ഡ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ അൽബിനിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളുടെ മക്കൾക്കൊരിക്കലും അൽബിനിസം വരുന്നില്ല, ഒരു തരത്തിലും എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല അടുത്ത തലമുറയിൽ. അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത തലമുറയിൽ ഒരു ജനറേഷൻ സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് അൽബിനിസം എപ്പിയർ ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് അൽബിനിസത്തിൽ ഗ്യാപ്പിൽ. അപ്പോൾ ഈ തലമുറയിൽ അത് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പോകുന്നതാണ് സെക്സ് ലിങ്ക്ഡ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് കുറേ പഠിപ്പിക്കാനുണ്ട്, ജെനറ്റിക്സ് ആണത്. പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇതിലൊന്നും അത് തീരില്ല, അത് വേറെ തന്നെ ഒരു സാധനമാണ് പഠിപ്പിക്കേണ്ടത്. സോ അങ്ങനെയുള്ള കുറേ ഫീച്ചേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട്. അൽബിനിസം ഒരു ജനറേഷൻ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഒരു ഇൻഹെറിറ്റൻസ് പാറ്റേൺ ആണ്. അതങ്ങനെ തന്നെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് കേസ് സ്റ്റഡീസ്, പെഡിഗ്രീസ് വെച്ചിട്ട് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത് പോയിട്ടുള്ള ഒരു രോഗമല്ല, ഒരു ഫിനോമിനൻ. Then trauma and cause of death analysis that can also be analyzed with this forensic anthropology. Then trauma എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചില ട്രോമാറ്റിക് ഇൻസിഡൻസ് വന്ന് ബ്രെയിൻ ഡെത്തൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഈ ഫോറൻസിക് ആന്ത്രപ്പോളജി വെച്ചിട്ട് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതാണ് അതിൻ്റെ ഇത്. അപ്പോൾ പറയുന്നില്ലേ ഫോറൻസിക് വിദഗ്ധൻ വന്ന് പരിശോധിക്കണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്, അത് ഈ ചില അടി കിട്ടി കൊലപാതകങ്ങൾ നടക്കുന്നത് അത് ഒരു ട്രോമയാണ്. അത് ഇമോഷണൽ ട്രോമ മാത്രം ആവണമെന്നില്ലല്ലോ, ബോഡി ട്രോമയും ട്രോമ തന്നെയാണല്ലോ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഈ ഫോറൻസിക് ആന്ത്രപ്പോളജി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. ദെൻ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ഇൻ്റർവെൽ സിൻസ് ഡെത്ത്, ഇതൊക്കെ വി ക്യാൻ യൂസ് ഫോറൻസിക് ആന്ത്രപ്പോളജി. ദെൻ പേഴ്സണൽ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ടെക്നിക്സ് സച്ച് ആസ് ക്രേനിയോഫേഷ്യൽ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ. ഈ നമ്മളുടെ ഈ തലയോട് സ്കള്ളൊക്കെ ഇങ്ങനെ അതിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റൊക്കെ ഈ ഫോറൻസിക് ആന്ത്രപ്പോളജിയിൽ ഒരുപാട് വർഷം മുന്നേ കാണാതായ അയാളുടെ ഒരു മൃതദേഹം കിട്ടി, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ. അയാളാണെന്നുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുക? അപ്പോൾ അത് ഫോറൻസിക് ആന്ത്രപ്പോളജിസ്റ്റിനും ഫോറൻസിക് സർജൻസിനൊക്കെ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് അത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള, അയാൾ തന്നെ ആണ് എന്നുള്ളത്. ഇപ്പോൾ അടുത്ത കാലത്ത് തന്നെ ഇപ്പോൾ എന്തോ ഒരു ന്യൂസ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഒരാളെ മിസ് ചെയ്ത ഒരാളെ കണ്ടുപിടിച്ച അയാളുടെ ഈ ക്രേനിയൽ ഫീച്ചേഴ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ആണ് എന്നുള്ളത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തതെന്നൊക്കെ. അപ്പോൾ അതിനൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഫോറൻസിക് ആന്ത്രപ്പോളജിയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എക്സ്റേസ്, സർജിക്കൽ ഇംപ്ലാന്റ്സ് ആർ ഓൾസോ പോസിബിൾ. ദെൻ ഡെൻ്റൽ ഫില്ലിങ്സ്. പണ്ട് ഒരു പല്ല് കേട് വന്നാൽ എന്താ ചെയ്യുക? ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പോയിട്ട് അത് ഉടനെ അങ്ങ് പൊരിച്ച് കളയും അല്ലേ? ആ പല്ലെടുത്ത് കളയും, പിന്നെ ആ പല്ല് അവിടെ വെക്കില്ല. പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻസ് ചെയ്ത് വന്നു ഇപ്പോൾ RCT എന്ന് പറയുന്ന
ടെക്നിക്ക് വന്നു. ആ പല്ല് കേട് വന്നതാണെങ്കിലും അവിടെ തന്നെ വെച്ചുകൊണ്ട് റീറ്റെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ റൂട്ട്സിനെ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്ത് വെക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് നാച്ചുറൽ ടൂത്ത് അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും. അതിനെ ഡോക്ടേഴ്സ് ഫില്ല് ചെയ്ത് കവർ ചെയ്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ പല്ലായിട്ട് തന്നെ അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പോഴും വീണ്ടും ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇംപ്ലാന്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടെക്നിക്ക് വന്നു. ടീത്ത് ഇംപ്ലാന്റേഷൻ വെച്ച പല്ലാണെങ്കിൽ ഒട്ടും മനസ്സിലാവുകയില്ല. നമ്മളെ ഈ ഗം എന്ന് പറയുന്നൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം മാത്രമേ വേണ്ടൂ അവിടെ. ഭംഗിയായിട്ട് അവർ പല്ല് വെച്ച് തരും. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് വരെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെയുള്ള ഇംപ്ലാന്റേഷൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു പല്ല് വെച്ച ഒരാളാണ് ആക്സിഡൻ്റൽ ഡെത്ത് വരുന്നതെന്ന് വെച്ചോ. അങ്ങനെയുള്ളൊരു കേസിൽ നമുക്ക് ഒരു ഫോറൻസിക് ആന്ത്രപ്പോളജി ഒരു എക്സ്പേർട്ടിൻ്റെ കയ്യിൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഈ ഒരാൾ ഏത് ഫാമിലിയിൽപ്പെട്ട ഒരാളാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ചരിത്രം ഏതെങ്കിലും ഒരു വഴിയിൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതുവഴി ഇങ്ങനെ ട്രേസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ആളെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ എളുപ്പത്തിൽ കഴിയുമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എത്രത്തോളം നമ്മൾ ടെക്നോളജി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അത്രത്തോളം നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള സാധ്യതകളും കൂടി വരിക ചെയ്യുന്നത് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള. ലീഗൽ എവിഡൻസ് ആണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം. ഫൈൻഡിങ് സർവീസ് എക്സ്പേർട്ട് ടെസ്റ്റിമോണി ഇൻ കോടതികളിൽ നമ്മൾ ഹാജരാക്കുന്ന ചില ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ്. ഹെൽപ്പിംഗ് ലോ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് സോൾവ് ക്രൈംസ് ആൻഡ് കൺവിക്ട് പെർപെട്രേറ്റേഴ്സ്. ലാസ്റ്റ് വൺ കണ്ടംപററി റെലവൻസ് ഓഫ് ബയോളജിക്കൽ ആന്ത്രപ്പോളജി. എന്തിനൊക്കെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സാധ്യതകൾ ബയോളജിക്കൽ ആന്ത്രപ്പോളജിയുടെ എന്തൊക്കെയാണ്? ഹെൽപ്സ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ഇറ്റ് മീൻസ് ടു ബി ഹ്യൂമൺ. അത് വളരെ ഒരു ഫിലോസോഫിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ്. വാട്ട് ഇറ്റ് മീൻസ് ടു ബി ഹ്യൂമൻ. നമ്മൾ മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 6 അടി വണ്ണോ അല്ലെങ്കിൽ 4 അടി പൊക്കോ തടിച്ച ശരീരവും മെലിഞ്ഞ ശരീരവും ഉള്ള ഒരാളല്ല മനുഷ്യൻ. എന്താണ് മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനാക്കുന്നത്? അതാണ് ബയോളജിക്കൽ ആന്ത്രപ്പോളജി എംഫസൈസ് ചെയ്യുന്നത്. ക്ലിയർ? So it helps to understand what it means to be human. Then addresses health challenges, adaptation, raise misconceptions, then bridges biological, social and environmental disciplines. So this particular branch of anthropology can bridge the gap between all other disciplines, all other branches of science which are there as branches of anthropology and other ഡിസിപ്ലിൻസ്. ഇതിനൊക്കെ നമുക്ക് ലിങ്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ബയോളജിക്കൽ ആന്ത്രപ്പോളജി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു സെഷനിൽ പറയാനുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. വിശക്കുന്നില്ല എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്ന മുഖം കാണുമ്പോൾ. ചോദിക്കാം. ഇറ്റ് ഈസ് അതെ. വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഞാൻ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നതാണ്. ബേസിക്കലി ഞാൻ പ്രൊഫസർ ബിന്ദുവിനെ വിളിക്കണമെന്ന് ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞാനൊരു എൻ്റെ തന്നെ ഒരു മനസ്സിലാക്കലിന് കൂടിയാണ് വിളിച്ചത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് കൈൻഡ് ഓഫ് ലേണിംഗ്. അപ്പോൾ നമുക്കത് ബേസിക്കായിട്ട് അത് അറിഞ്ഞ് പോകുമ്പോൾ മറ്റ് ഡിസിപ്ലിനും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വളരെ സഹായിക്കും. മനുഷ്യന്മാരെ പോലെ കൂടി അറിയാൻ, മനുഷ്യരെ അറിയാമെന്നാണ് ബേസിക്കലി നമ്മൾ സോഷ്യൽ സയൻസ് പഠിക്കുന്നത്. എന്തിനാണ്? മനുഷ്യന്മാരെ മനസ്സിലാക്കുക. മനുഷ്യന്മാരെ മനസ്സിലാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരോടും സിമ്പതിയായിട്ട് പെരുമാറുന്നതല്ല. മനുഷ്യരുടെ വ്യത്യസ്ത സാഹചര്യങ്ങളിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ ഉണ്ടായി വരുന്നത്, അയാളുടെ ഭാഷ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായി വരുന്നത്, അയാളെ തന്നെ ബോഡി സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായി വരുന്നത്, അയാളുടെ സവിശേഷതകൾ എന്താണ്, അയാളുടെ പെരുമാറ്റത്തിൽ എന്താണ്, ഇങ്ങനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് സോഷ്യൽ സയൻസ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വാട്ട് ഈസ് ടു ബി ബിക്കം ഹ്യൂമൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. മനുഷ്യന് മാത്രം സാധിക്കുന്നതാണ് സൗഹൃദം. വേറെ ഒരാൾക്കും സൗഹൃദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഈസ് എ വൺ ഹ്യൂമൻ കപ്പാസിറ്റി. മറ്റുള്ളവരോട് കരുണ തോന്നുന്നത് ഹ്യൂമൻ വേറൊരാൾക്കും സാധ്യമല്ലാത്തൊരു കാര്യം. പിന്നെ അവകാശബോധങ്ങളൊക്കെ തന്നെ മനുഷ്യന് മാത്രം തോന്നാം. I have a right to ask questions. I have a right to dissent. I have a right to be different. എന്ന് തോന്നുന്നത് അതൊക്കെ മനുഷ്യരുടെ മാത്രം ഒരു പ്രത്യേകത. അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യരെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മൾ മനുഷ്യൻ്റെ ബയോളജിയെ കുറിച്ച്. ബയോളജി മാത്രമല്ല നമ്മളിവിടെ എടുക്കുന്നത്,
understand how people behave, how individual act in various contexts. അപ്പോൾ അതിലേക്കുള്ള നല്ലൊരു യാത്ര